to the serious stuff, right? So we are an open source vector database. And one thing that you might have heard of vector databases is they kind of came into prominence and people started to use them because of the vector embeddings coming from machine learning models. And I'm working on this stuff for a long time already. So next year is going to be my 10th anniversary working with vector embeddings. So I started all the way back with something called GloVe, which are like tiny word embeddings, right? But that's like, you know, that if you had like the word seal, and then it says like, you know, that's close to Korea. So the tiny language models, if you will. And then all of a sudden that grow into what it is today. But there's something important because this is not just any database, right? Something new is happening. And if we quickly look at the history, right? So we look at the old systems, the ways how we built database back in the days, right? We had Oracle and IBM and these kind of databases. And out of that, when the internet started to emerge, people started to use SQL, open source started to play a role, right? Nobody thought that that would happen. With Postgres, MySQL. And then we got the mobile wave, right? So we're amazing companies. All the companies in there, like Redis, Hadoop, MongoDB, very important companies in that space. And then we got, of course, the cloud, with the famous players in the cloud. And the question always was, with machine learning, is that just a little bit of cloud and a little bit of mobile? Or is it something new? Is the AI thing something new, right? And so we believe, of course, that is new, and then I'm going to explain to you why. But in a nutshell, the reason why we believe it's new is because the big difference between adding machine learning or AI capabilities to what you're doing is that if you make something what you see in the top called AI native, means that if you take the model out of the application is gone, right? So what you see happening there on the left-hand side, or for you on the right-hand side, that's AI native. We cannot do that and build those kind of applications without AI. So that's the term AI native. And Weaviate is an AI native vector database, or an AI native database, if you will. And so what we're doing is that we're creating this ecosystem, right? So what you see, let me go to the screen, let me show you. So we have here, we have the frameworks of the LLMs, right? You all know the LangChain, the Llama Index, and that kind of stuff, right? The model providers ranging from OpenAI, Cohere, and those kind of models, but also open source models. I mean, today we saw a lot of interesting Korean models, right? So all that kind of stuff that's happening. The container infrastructure, data pipelining, and of course the hyperscalers, you know, meaning the big cloud providers. And we sit in the middle, right? That's what we focus on. And that is the ecosystem that we're building around the database. So what it basically does is very, very simple, right? So we take any type of multimodal data. So what we mean with multimodal is not only text, it can be images, it can be audio. You create an embedding, right? The vector embedding, you store it in the vector database. And the reason why that's new is that we can now find things on more than just keyword search. We can search images, audio, the meaning of text, and those kind of things, these vector embeddings. And these vector embeddings are everywhere. So if you are very knowledgeable about models, and if you dig into how they work, the vector embeddings everywhere, right? So, what do we do at Weaviate? So the core of Weaviate is open source. And it's going to stay open source, and that is just the database. And the database, out of the database come a bunch of APIs. So everybody can use them. Doesn't matter where you are. You can interact with the APIs with Python, TypeScript, and what have you. But we start to now also build our ecosystem around it. So one of the things that we're doing, and I'm going to give you an example of such a video today, is that what we call the educational part, right? So we believe, so how many people in here are developers who write code? Who's writing code? Not now, but I mean like for work. Nobody? Yeah, a couple, yes, hands, thank you, great. So if you write code, right, we help you to understand how to do this, right? Because writing for AI is new. And so we have knowledge, and you guys are actually building it and bringing it to our users and our customers. So we help through education. And I'm going to give an example of that, right? And you have deployment,
options, right? So what we see nowadays, so we have like serverless, which is you go sign up and you're good to go. You have the enterprise cloud, which is for the big enterprise load, and we have bring your own cloud, which means that if you want to run with your customers inside the VPC, you can do that too. The integration, well, that was what I just mentioned, right, with the embedding models. And then we have something that we call the workbench. So the workbench focuses on helping developers, right? So tooling, right? So the tooling can be the clients, can be the graphical user interfaces, the apps. You can edit the database. And operations could mean like you have certain services for operations inside the database. So all this together, this is the ecosystem that we're creating and that everybody can use based on the open source database. So that's what we do and what we focus on. And this is kind of the trajectory that we're seeing. So everything started with a vector search. So we got these vector embeddings from these machine learning models. Doesn't matter what kind of machine learning model is, all of them produce vector embeddings, and we could do better search and better recommendations. But the thing was with vector search was that for us as a database company, that was amazing and a lot of people loved it. But it was kind of, it was better. It was not newer. It was like better. And then RAG emerged. And RAG is the term that is like an abbreviation. So RAG stands for Retrieval Augmented Generation. And what it basically does, if you want to build your own agents, and if you want to build your own search integration with chatbot applications, generative applications, and those kind of things, you need a combination of the model, the machine learning model, AI model, and the vector database. And that's basically what RAG stands for. But out of RAG, something super exciting came. Because you see, RAG is just one-way street. So you have a query, goes through the vector database, results go into the model, presented to the user. But what we could also do is store that information back into the database. So if you have some time left, just now, then I can give you a demo where you can see how that works. So that's what you kind of see here, right? So started with search, with RAG, we got the chatbots, Q&A systems, co-pilots. But now the new thing is like the generative feedback loops, right? So even with like data cleansing and those kind of things. So let's say that you have a data set, and you give the instruction to the database where you say everything stored in the database should be in Korean. So if you then store something in English, it just translates it for you. You don't have to do that anymore, right? So that's like a complete different paradigm, right? So it's like it's not do that stuff yourself anymore. It's now changing in the model sitting in between you, the user, the developer, and the database. So, well, this is kind of like a recap of what we talked about, and I think the most important thing to talk about is like maybe the third as well, but that's the first one, right? So we focus on making it for developers as easy as possible to build AI applications, because it's not easy, right? You need to learn how the models work, how to operate them, how the database works, how everything works together. So we try to help there. And again, I'll show you an example in a bit. And the thing is, like, we're like agnostic, what you see here, from how we deploy these kind of things. Why? Because everybody wants to use a database in a different way. And thanks for the database being open source, it makes it easier to do that. So I'll get back to the demo, so I'll skip this over when I have time left. But one of the things that I want to show you is that about the education part is this kind of stuff, right? So we were working with the community, and one of the things that came out of the community was that question. Let me. So. So one of the things that came out of that was that we got, like, from the community in Korea, we got a question where they said, like, hey, this is all great that we can now do vector search. It's great that we can have like multiple indices in the database. That's all great, but the models and the database don't work very well for Korean language, right? So how do we do localization? So then we work together with the community and with the users here in Korea to actually build that. So this is an example of, like, this is JP, and JP, he works in our developer relations team,
And then when our team develops it, this is the kind of stuff that we make. So just want to show you this example. I hope everybody can hear it. So here we go. Hi, my name is JP Huang. Let me tell you about some of the things that you can do with Weaviate and Korean data. Weaviate includes powerful integrations that help you to build amazing AI apps with Korean data. Now, that includes integrations with multilingual models like those from Cohere. It might be for creating embeddings, or it might be for large language model integration as well. And now we've added a Korean tokenizer to use with Weaviate. Tokenization is the act of breaking up sentences into smaller parts. Now, this is relatively easy with Western languages like English or French or so on. But for Korean, as you know, this can be more complicated. Korean doesn't rely on spaces, so breaking up a sentence like 아버지가 방에 들어가신다 can be quite complicated. Now, in Weaviate 1257, we've added a Korean tokenizer that can split Korean sentences into words, so that you can perform searches using words like 아버지, 오빵, and so on, not wrong words like 가방. I've created a short demo of how to use the Korean tokenizer with Weaviate. You can simply follow this end-to-end and see the Korean tokenizer in action, from connecting to Weaviate all the way to setup, ingesting data, and how it works. And by the time you're done with this example, you'll have performed keyword searches, and you'll even perform retrieval augmented generation as well, and briefly discuss generative feedback loops. And when you're done, you can try out the Korean tokenizer and also other Weaviate tools through our documentation. Thanks very much. So this is an example where you see how we work together with the community on building extensions on the database for, in this very specific use case, the Korean tokenizer, right? And everything that, and everything that we create ends up in that open source ecosystem, and and then is distributed to everybody else. So a couple of things. Some people are like excited about what's happening now in the database. So this is for the people in the audience who are like really database nerds who like that, right? So one that I really want to double click on. Let's see if there's more. Yeah, I'm going to go for the first one. That is the tenant offloading. So one of the things that we see that when these use cases become bigger, right, and you want to store them, and you keep everything in memory, that's very expensive. Right? So because memory is the most expensive besides CPUs. So what we now have is that you can offload the data to your disk, or you can offload it to storage buckets. So for example, if you run on Amazon, on AWS, you can offload it to S3. And that's all just with a simple API call. So you can build these huge use cases with the vector database and your models, and just with an API call, you can offload it and what have you. And then for the rest, all the other things that you see is just we keep updating and making everything in the database better, more optimized, and more importantly, more easy to use. Because again, it's a big database. So I think also looking at the time, for now, I'm going to leave it at this one. But what I'm going to do is that on the website, everything that you've seen about us, if you want to play around with these data sets, everything is open source. We got to do a couple of more also, release some Korean data sets, but the first one that you saw from JP is already live. So if you just Google or something for Weaviate Korean tokenizer, you'll find it. And we would love to hear from you. How are you using it? How is it working? Is it helping you in building your applications? So again, thank you so much for having me, for listening. And well, I hope to see you next time. Thank you. 네, 저희가 시간이 조금 남아서 질문을 2개 정도 받아보려고 하는데요. 네, 저희 질문이 있으신 분들은 손을 들고 질문 주시면은 저희 귀여운 베슬 굿즈도 함께 드릴 예정입니다. Thank you for your presentation. So we'll now take about 3 questions. So if you have any questions, please raise your hands. 네, 그러니까 AI based, I mean AI native
의미를 정확하게 알기 위해서 노력하고 있는데요. 네, 네. 네, 맞아요, 맞아요. Yes, and 그렇게 들었을 때는 그 전통적인 그냥 벡터 DB, 그러니까 벡터 데이터를 저장하고 벡터 데이터를 의미 있게 쿼리해 나가는 것 말고 그 외적인 것들도 있을 거라고 저는 그냥 상상이 돼가지고요. Okay, I expect there would be more features other than just storing, just vector data or just querying relevant vector data, because there are a lot of solutions just doing that. So yeah, because you said AI native storage, so I expect something there would be more. So especially for the people who are engaged with the AI modeling or serving AI models, stuff like that. So 여기까지 얘기했을 때 제가 생각이 나는 건 feature store거든요. Do you insist that the purpose of the VV8 would cover some of the features of feature store, or 아니면은 그 feature store와 VV8의 그 관계가 뭔가 있다면 혹은 설명해 주시면 감사하겠고, 그러니까 그 오디너리 벡터 스토어 말고 다른 차별점이 있다면 그것이 무엇인지, 그게 궁금한 점입니다. 네. Thank you. No, that's actually really good English. So thank you. No, so this is an excellent question, right? So let me answer this also for the people in the room with like a little bit of like history. So the vector embedding. So the way what you do with the vector embedding is they're just distances. So what you do is you compare distances to each other, right? So let's say that you have 10 documents with a vector embedding, 10 vector embeddings, and you have a query. It's also a vector embedding. And then you compare the first to the first, so the query to the second, the query to the third, etc., etc., etc. Doing that is in itself simple, right? It's just a comparison. So that is what we call like the brute force comparison. So that's how it started. But the problem that started to emerge was like, if you do that, if you have 10 documents you want to compare to, then if you do 20, it's twice as slow. So if you have like 1 billion or many billions, it takes hours to get to a result. So the first step that came, and that mostly that work came out of like Spotify, Facebook, etc., was something called approximate nearest neighbors, where people said, we have new algorithms that by giving an approximation are still super fast, even for billions. So now we could do that super, but the problem was that the first of these algorithms, you needed to build an index, and then if you had the index, you couldn't update it, you couldn't delete anything, those kind of things. So the first step that came for the vector database was, we're gonna make sure that we're good at storing these embeddings at scale, right? And now a lot of databases support some form of embedding search. That was what you were referring to, right? So now the first differentiator between the existing databases and the new databases is just about scale and ease of use. So if you use search engines that are very well known, it's sometimes harder to do vector search on a large scale. So getting to 1 billion is almost impossible. So that's the first use case. And the second one is that when you look at the search cases, is that the ease of use of actually doing vector search. What then happened was that we learned that especially for text, pure vector search is often not enough. So you want to do something called hybrid search, where you mix different indices. So something like a so-called BM25 keyword index with the vector index. That's the reason why Weaviate has a built-in Korean tokenizer. If we would not have hybrid search, we would have not needed this. So now the database like Weaviate has this additional unique feature where we're saying like, hey, you can do hybrid search. And out of that came the ask from a lot of users where they said, well, it's all great, but if I store all these vector embeddings in memory, that is very expensive, like very expensive at scale.
So can you guys build something where you can offload this to S3 buckets and organize this better? So we said, yes, we can. So what now started to happen was that we had these filters, the data object storage, the ease of use to the clients, and those kind of things. So that by the time you build a production case with vector embeddings, you need all these features. And there's just a small set of databases right now that offer all these features. And I believe that it's fair to say that with the offloading of the tenants and those kind of things, Weaviate is even unique. Now, the last thing what you said about the feature stores, the feature stores have a slightly different use case. So the feature store is more for labeling, right? So if you say, I want to label a lot of data, I store the features in the database, which is the feature store. So that is not the same as the vector database, because the vector database really focuses on doing high quality similarity search in the vector. So the feature store has a different use case, but long story short, you can build your applications, AI applications, end to end on top of something like Weaviate, and you can do that with others. Very last thing, you asked about AI native. And that's what I heard in your Korean question. So let me one more time to make sure that the definition is clear. So what we mean with AI native is an application in which the machine learning model is crucial. So if we take out the machine learning model, the application dies. That's AI native. If you have an application where you add a little bit of machine learning, it's more AI enabled. It's not AI native. So, and that first use case, where that model plays a crucial role, that is that we aim to deliver with Weaviate, and as easy as possible. And with that large feature set that I just mentioned for production cases, I believe that right now we're, if not the only one that has all these features available for hybrid search, for tenant offloading, for model integration, data storage, data filters, and so on and so forth for your use case. So I hope that answers the question. Hi, my name is Kevin. I have a question about what's Weaviate's future plan for hardware acceleration, because I've heard recently, companies like Gillies, they recently launched like a collaboration with NVIDIA's GPU in terms of acceleration for vector operations. I know LanceDB is doing something with their CPUs using SIM. So what future plans or anything on the roadmap do you have? If so, maybe you can share some details about that. If not, is that something you're looking for in terms of opportunities? Thank you. That is a really excellent question, and that's a very detailed question. So doing vector search, you can use two types of chips, right? So you can use CPUs, or you can use GPUs. So let me first start with the CPUs. So like the SIMD enablement, that's all also in Weaviate. So if you just Google, so the whole SIMD optimizations are written all the way in assembly in Weaviate. So that's all there. If you actually Google for Weaviate SIMD, you'll find it. But we also did a lot of work together with Intel. So you even see that if you have commodity CPUs like you find in on AWS, GCP, if you take the premium CPUs, for example, from Intel, sometimes your vector search is like 40 times faster. Now, GPU-based vector search is way faster. Like, the throughput is way higher. But now an interesting thing emerges, right? So the question is, what's your use case? Because in Weaviate, for example, if you take an Intel CPU, right? You can resolve one vector search query on a data set of 1 million. So it's like, that's not like a lot, but it's just a benchmark, right? So you can solve that, resolve that in about 3 milliseconds. If you're willing to no compression, no nothing, 3 milliseconds. So that costs you about $11 in US dollars, about $11 a month. So now the question is, if you say, well, I'm happy with the 3 milliseconds because getting to 2 is almost, that's gonna get really hard, let alone 1. So if you say, like, I'm happy with 3 milliseconds to get my result, then the question is about throughput. So how many because one CPU can do one operation, in this case in 3 milliseconds. So that means that in a second, you can do a lot of
you can get a lot of vector results on one CPU, right? So because basically that is the number of milliseconds, so you get 1,000 milliseconds in a second, so you can just divide it by 3, so that's a lot. Now if you say that's not enough, then you say, well, then you have a second CPU, so now you have not $11 but $22. The thing with GPU-enabled vector search is then it becomes, the throughput becomes higher, but a GPU, as you know, is very expensive. So then the question becomes like, what is the trade-off between doing it with a bit of memory and CPUs versus a GPU? So we are working with NVIDIA as well, and we're also talking to them about the integration, because the open source integration we've had is just, you can add as many as you want. But the question that people ask us often is like, we don't want to have it faster, we want to have it cheaper. Because vector search gets on memory gets expensive quickly. So the fact of the matter is, and if I'm missing something that I would love to learn, but one of the things that we're learning is that actually customers are not asking for faster, they're asking for cheaper. And with a GPU, it gets expensive very quickly. So I hope that answers your question. Yeah, and we have and that is in a memory index. We have a mix of a memory and a disk index, and we have a disk index. And that's important because fully in memory is the fastest. A little bit of memory and disk is in between, and then disk is slower. However, if you do it fully on disk, you don't have to pay for the memory. So that is way cheaper. So my point is that now what we see with people now going to production is that the use cases are very different, and that the needs that people have to make it reasonable. I mean, you can have a huge data set and make it super fast, all in memory, and then somebody has to pay like $2 million a month to run that. So a lot of our customers go like, yeah, that's great, but that's too expensive for us. So, which is understandable because of $24 million just for a vector search use case. So doing a use case that costs you $2 million in memory on disk is more than 100 times cheaper. So now all of a sudden it costs you 150,000, right? And just by, so people are, that's an example. We say we are okay if it's a little bit slower, if it's more than 100 times cheaper. And they're not asking us, oh, we're not going to pay you 2, but we're going to pay you $4 million if you do it on GPU to make it even faster. The companies that want that speed, that is like just a few companies need that, right? Like, and maybe like Visa or something, those kind of companies. But for the rest, that's a very, very, very niche group. So what's also important last thing to add to that is like we also need to think about what does the user actually need. So now with the GPU acceleration, that's also a little bit, there's also some hype around it, like, oh wow, we can do even more and even faster, which is great. But then the next question is like, do people actually need that? Yeah. Thank you. 네, 저희가 시간 관계상 질문 여기까지 받도록 하고요. 저희 끝나고 네트워킹 세션도 있으니까 그때 다른 연사분들께도 많이 질문해 주시면 좋을 것 같습니다. 저희 다음에 이어서 베슬 AI의 안재만 대표님께서 발표를 준비해 주셨습니다. 저희 베슬 AI는 모델 탐색, 학습, 배포, 운영까지 엔드투엔드로 MLOps와 LLMOps 플랫폼을 제공하고 있는 플랫폼이고요. 저희가 최근에 고객사를 만나면은 LLM을 배포하는 과정에서 이러한 것들을 지탱해 줄 수 있는 인프라를 찾으시는 분들이 많아서 저희 팀에서도 많이 고민을 하고 있습니다. 오늘 저희 대표님께서는 LLMOps에서 AGI까지 산업별 2024년 최신 사례에 대해서 자세하게 발표해 주실 예정입니다. 큰 박수로 부탁드립니다. 네, 소개받은 베슬 AI 대표 안재만입니다. 오늘도 사실 또 많은 분들이 오늘 또 다 계속 이제 참가해 주시는 분들 계시고 처음 오신 분들 계신데 오늘 또 이제 저희 위비에이트와 또 삼성 SDS 또 라이너 이쪽에서 되게 좋은 이제 사례들 공유할 수 있어서 저도 겸사겸사 끼어서 저희 사례들 그리고 저희가 좀 느끼는 것들 이런 것들 좀 이제 얘기를 드리려고 하고요. 이게 산업별 2024 최신 사례라고 하긴 했는데 워낙 빠르게 바뀌고 그리고 저희가 또
어떻게 보면은 그 공유해드릴 수 있는 것들 이런 것들에 또 한계가 있어서 오늘 최대한 구두로 많이 설명드리고 어떤 일들이 벌어지고 있는지 그런 것들 이제 좀 설명을 드리겠습니다. 네, 간단하게 뭐 저희 회사와 저에 대한 소개인데 사실 저희 회사 워낙 이런 것들 많이 해서 많이 아실 것 같긴 한데 저희는 이제 MLOps, LLMOps를 하고 있고요. 지금 기업들이 다양한 AI 모델을 개발하고 배포하고 운영할 때 저희 플랫폼을 사용하고 특히 요즘은 LLM 관련된 어떤 그런 모델들을 내부에서 운영하고 싶어 하실 때 이제 저희를 통해서 많이 배포해서 운영하시는 것들을 하고 계십니다. 본격적으로 좀 들어가기 앞서서 이제 그 스크린샷은 이제 디파이라는 제품이에요. 그래서 디파이라는 오픈소스 제품인데 사실 많은 기업들에서 이런 것들 하고 싶어 하시는 것 같아요. 그래서 예를 들면은 우리가 이제 뭐 우리 회사 내부의 데이터를 다 학습해서 이걸로 챗봇을 만들겠다. 뭐 약간 이런 것들. 이제 챗봇 중에서도 이런 것들 여기 보면은 뭐 HR 폴리시, 온보딩 가이드, 뭐 인플로이 핸드북 등등 해서 이제 다양한 종류의 어떤 그런 사람이 했어야 되는 일들을 자동화를 이제 챗봇으로 하고 싶다라고 하는 것들이 최근에 많은 곳들에서 사실 하려고 하는 것들이고 사실 여기에는 굉장히 사소한 것들이 좀 적혀 있지만 더 깊게 들어가서는 예를 들면 제조다라고 하면은 제조에서 그 공정 과정에서 사용되는 어떤 그런 원래는 타임 시리즈 데이터 가지고 그걸로 이제 아노말리 디텍션 하거나 하는 것들 하는데 여기에서 그냥 트래디셔널 머신러닝을 사용하는 것에서 넘어서서 이 기계의 어떤 그 사용 방법 이런 설명서들이 있을 거잖아요. 이런 시그널이 있을 때 이런 고장이 있다. 이런 것들이 이제 보통 이제 일반적인 랭귀지로 자연어로 써져 있는데 이런 것들을 LLM에다 접목시켜서 이제 조금 더 아노말리 디텍션 성능을 높인다던가 혹은 이제 뭐 금융이다라고 하면은 마찬가지로 이제 사람들의 어떤 그런 뭐 트랜지션 데이터 이런 것들에 대해서 자연어로 된 이제 어떤 그런 정보들을 가지고 내가 조금 더 성능을 향상시킨다던가 혹은 아예 그냥 뭐 예를 들면은 뭐 증권에서 무슨 보고서를 아예 자동으로 작성한다던가 약간 이런 종류의 다양한 유즈 케이스들이 등장하고 있고 그 유즈 케이스의 숫자가 날마다 주마다 계속 수십 개에서 수백 개씩 만들어지고 있는 것 같습니다. 그래서 이제 대부분의 어떤 그런 요즘의 산업에서 발생하고 있는 유즈 케이스가 엄청나게 많고 사실 저희는 이제 LLM 옵스 관련해서 이제 어떻게 보면은 AI 모델, LLM 모델들을 개발하고 운영할 수 있는 그런 플랫폼이 거의 이제 많이 없기 때문에 이런 다양한 유즈 케이스들을 좀 앞선에서 들을 수 있는 그런 기회들이 있었습니다. 그래서 이런 것들이 최근에 좀 벌어지고 있는 일들이고요. 그래서 이런 것들을 좀 저희가 보다 보니까 저희가 하고 있는 이 MLOps, 이제 LLMOps 사실 다들 이제 많이 좀 익숙하신 키워드일 것 같아요. 우리가 AI 모델 뭐 개발 뭐 연구 이런 거 하는 게 아니라 이걸 그 운영을 해야 된다. 그래서 이런 워크플로우를 만들어야 된다. 근데 이거의 미래가 어떻게 될까라고 했을 때 이제 정말 좀 범용 인공지능을 만들어 나가는 과정이 아닐까라는 생각들을 좀 많이 하게 됐습니다. 그래서 제가 이런 얘기를 사실 올해 초부터 많이 하고 있는데 이제 이런 얘기인 것 같아요. 그러니까 어떤 범용 인공지능 AGI라고 하는 것이 MLOps, LLMOps에서 출발한다는 점이 우리가 이제 보통 범용 인공지능이라고 하면은 이제 요즘 뭐 사실 얀르쿤도 나와서 비슷한 얘기를 하고 다양한 사람들이 얘기를 하는데 어떤 엄청나게 큰 모델을 하나 만들어서 얘가 모든 거를 다 잘하게 만든다라는 거는 사실 쉽지가 않고 그렇게 하는 게 아니라 각각의 되게 그 수백 개의 스페셜라이즈된 AI 에이전트들, AI 모델들이 서로 커뮤니케이션 하면서 이제 막 수천의 AI 모델들이 서로 막 논의하면서 어떤 그 프로세스를 만들어 나가는 그런 과정들이 이루어지는 거죠. 마치 사람이 기업에서 수십 개의 부서들과 수십 개의 사람들이 서로 다양한 역할을 하듯이 AI도 마찬가지 일들 한다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 이런 것들의 전체적인 흐름들 이런 것들을 보시면은 이제 저희가 정의한 어떤 그런 AI의 레벨 중에 하나인데 저희가 2016년 이 정도부터는 사실 딥러닝이라는 게 나오기 시작하면서 이제 AI 모델 개발이 엄청나게 이제 기존에 어떤 했던 사례들보다 훨씬 더 이제 많은 어떤 포텐셜을 만들어지기 시작했죠. 그래서 딥러닝이 미래야라고 하면서 다들 GPU를 사고 모델 개발을 막 하다가 이제 우리가 다 뒤처지는 거 아니야? 약간 어떻게 우리는 모델 개발을 해야 되지? 이런 고민들을 할 시점부터 이제 여기 있는 어떤 파운데이션 모델, LLM, GenAI 뭐 이런 것들이 나오면서 아 우리가 이런 것들을 처음부터 만드는 게 아니라 있는 AI 모델, 베이스 모델을 가져다가 이거를 잘 파인 튜닝하고 디플로이하고 해서
이 AI 모델을 실제 비즈니스에 활용해 볼 수 있겠구나라고 했던 게 이제 2022년 말 정도부터 일어났던 일이었습니다. 그래서 이때부터의 패러다임은 모델 개발을 처음부터 이제 하는 게 아니라 이제 있는 모델을 가져다가 거기서 파인 튜닝해서 이걸 어떻게 잘 활용하고 운영을 할 것인가에 대한 부분들, 여기로 이제 패러다임이 넘어오기 시작합니다. 그래서 기존의 AI를 안 했던 팀들, 이제 예를 들면 기존의 AI를 정말 했던 팀들은 AI 모델을 처음부터 만들 수 있었던 팀들, 이제 뭐 예를 들면 자율주행도 있을 거고 의료도 있을 거고, 이제 그런 종류의 어떤 AI 팀만 했었다면 이 이후부터는 이제 모든 곳들이 AI를 하기 시작합니다. 그래서 AI 모델 실제 비즈니스에 어떻게 적용할 것인가에 대한 얘기들을 했었는데, 올해부터 사실 많은 분들이 또 알고 계시겠지만 이제 AI 모델을 그냥 실제 비즈니스에 적용하는 것, 단일의 AI 모델을 적용하는 것을 넘어서서 이 AI 모델을 여러 개를 엮어서 어떻게 이제 우리가 뭐 디시전 메이킹을 할 수 있는 그런 프로세스 만들 수 있는가, 챗봇을 만들 수 있는가, 이런 것들을 얘기하고 있습니다. 그래서 여기 있는 것처럼 이제 AI 파이프라인 에이전트라고 하면 뭐 예를 들면 우리 회사의 데이터 혹은 뭐 전 세계 나온 뉴스 이런 것들을 다 긁어다가 이런 것들로 인사이트 만드는 어떤 챗봇을 만들고 싶다라고 했을 때 모델 A 뭐 어떤 그 외부의 뉴스나 혹은 내부의 데이터나 이런 것들을 잘 정리하는 모델들이 있고, LLM 모델들이 있고, 걔네들이 이제 뭐 데이터베이스에 넣고 뭐 인터넷에서 찾고 사실 이런 과정들을 거쳐서 이 정보를 또 조합해서 모델 B가 뭐 그 타겟 유저가 누구인지 이거를 CEO한테 줄지 혹은 뭐 이거를 뭐 그냥 일반 어떤 그런 뭐 공장 오퍼레이터한테 줄지, 약간 이런 종류의 되게 다양한 타겟 유저들한테 모델들을 되게 스페셜라이즈를 해서 결국에 어떤 에이전트, 그 이런 이제 전체적인 에이전트와 파이프라인 구성하는 일들이 최근에 벌어지고 있는 일들이에요. 그래서 이런 AI 에이전트를 통해서 우리는 단일의 AI 모델로 만들 수 있는 어떤 비즈니스 임팩트를 넘어서서 우리가 궁극적으로 결국에 도달하고 싶은 이제 기업의 운영이나 혹은 우리의 모든 과정들이 완전히 자동화된 범용 인공지능 시스템을 갈 수 있다라고 하는 게 요즘 많이 화두가 되고 있는 그런 얘기인 것 같습니다. 그래서 이제 레벨 0, 1, 우리는 지금 레벨 2의 시대에 막 지금 들어서고 있고, 여기에 필요한 어떤 그 필요 요소 기술들 중에 이제 뭐 벡터 DB 같은 이제 이런 이제 기술들도 있고 다양한 기술들이 있죠. 그래서 여기서부터 이제 이런 AI 에이전트와 파이프라인들이 수십 개, 수백 개가 모이면은 결국에는 기업들의 뭐 모든 종류의 오퍼레이션과 운영이나 이런 것들이 뭐 완전히 특화되는, 뭐 예를 들면 HR에 이제 뭐 누가 들어오든 간에 이 AI가 모든 것들을 이 사람의 어떤 그 기업에서의 워크 익스페리언스라고 하죠. 그래서 기업에서의 어떤 그런 업무 경험들을 다 도와주는 뭐 그런 특정 영역에 특화된 AI 시스템이 나오고, 이게 결국에 뭉치면은 어떤 범용 AI 시스템이 나온다라고 하는 게 저희가 지금 현재 와 있는 이제 지점인 것 같습니다. 그래서 범용 AI 시스템이 만들어질 그 시기가 얼마 남지 않았다, 한 3년에서 5년 정도 안에 만들어지게 될 것이다라고 이제 지금 많은 이제 어떤 기업들에서 좀 보이고 있는 것 같습니다. 그래서 이런 것들을 하려면, 만들려면 무엇을 해야 될까, 어떤 시스템을 우리가 구축해야 될까를 봤을 때 저희는 크게 메타적으로 두 가지가 필요하다고 봤어요. 그래서 첫 번째는 이제 그냥 우리가 하나의 모델을 뭐 개발하고 연구하고 이제 이런 이제 배포하고 이런 것들을 넘어서서 이제 되게 수십 수백 개의 AI 모델들이 자동으로 이 우리 인프라 위에서 개발되고 운영될 수 있는 인프라, 약간 이런 것들이 일단 첫 번째는 필요하다. 그래서 되게 각각의 스페셜라이즈된 모델들, 그리고 다양한 어떤 도메인과 다양한 어떤 이제 모델들이 이제 우리 회사, 뭐 우리 인프라 위에서 자동으로 개발되고 운영될 수 있어야 되고, 그래서 내가 이제 그냥 뭐 나는 뭐 어떤 챗봇이 필요해라고 해서 딱 엔드포인트를 때리면은 바로 이제 뭐 답변을 얻을 수 있는 약간 이런 종류의 인프라가 필요하다라고 하는 게 첫 번째 요구 조건이었고, 두 번째는 이제 이런 모델들끼리 서로 연결돼서 커뮤니케이션하면서 서로 논의하면서 이제 어떤 의사결정을 만들 수 있는 프로세스를 만들어야 된다라고 하는 게 크게 두 가지 필요 조건이 있었다라는 게 저희가 발견한 문제였고요. 그래서 내가 이제 수십 수백 개의 어떤 각각의 스페셜라이즈된 모델들, 뭐 그게 오픈 소스일 수도 있고 혹은 뭐 이제 프라이빗 모델일 수도 있고 뭐 다양한 어떤 기업에서 만들어진 모델일 수도 있는데, 이런 이제 모델들을 내 인프라 위에 쭉 띄워놓고 이런 것들을 서로 연결해서 어떤 의사결정을 만들 수 있는 프로세스를 만들 수 있으면은 우리는 AI 에이전트와 파이프라인 만들 수 있고, 그런 수백 개의 AI 에이전트 파이프라인 통해서 이제 가장 또 실리콘밸리에서 많이 대두되는 키워드가 오토노머스 엔터프라이즈라고 하더라고요. 그래서 오토노머스 엔터프라이즈라고 하는 기업의 어떤 운영과 의사결정과 이런 것들이 완전 자동화되는 그런 이제 파이프라인을 만들 수가 있다.
라고 하는 게 저희가 그려보고 있는 미래이기도 하고 가장 좀 말이 되지 않나라고 하는 생각하고 있는 이런 미래이기도 합니다. 그래서 저희는 결국에 저희가 하고 있는 어떤 MLOps와 LLMOps의 미래가 사실 이렇게 될 것이다라고 하고 이제 생각을 하고 있고요. 그래서 이제 이런 것들을 결국에는 이제 MLOps, LLMOps로 정의해서 이제 이런 과정으로 이제 다양한 어떤 모델의 개발과 운영 과정으로 대표해서 이제 얘기를 하고 있고, 이 자료도 이제 그 미국의 이제 뉴욕 베이스의 이제 인사이트 파트너스라고 하는 이제 그 VC에서 나온 자료 중에 하나이고요. 그래서 이제 여기 MLOps에서 이제 MLOps, LLMOps에서 이제 필요한 어떤 요소 기술들 이런 것들을 쭉 보시면은 이제 우리가 어떤 그런 범용 인공지능 시스템을 구성하기 위해서 필요한 요소 기술들이 뭐가 있는지를 보실 수가 있겠습니다. 그래서 뭐 처음에는 LLM이 필요할 거고요. 여기 있는 대로. 그 다음에 LLM에다가 우리 데이터를 어떻게 넣을지. 그리고 이제 이런 것들을 어떻게 파인 튜닝하고 혹은 이제 뭐 벡터DB 형태로 이제 여기 UB8도 있죠. 그래서 벡터DB 형태로 이제 넣을 것인지. 이제 그 다음에 이제 리인포스 러닝 해서 이제 거기에 이제 프롬프트와 컨텍스트를 잘 주입해서 이제 뭐 그런 이제 사용을 하고 이제 모델을 배포하고 모니터링하고 거버넌스 관리하고 시큐리티 관리하는 이런 종류의 이제 어떤 풀 사이클이 필요하다라고 하는 게 이제 MLOps, LLMOps의 어떤 큰 키워드다라고 보시면 될 것 같고, 이제 우리가 소프트웨어도 사실 DevOps라는 개념이 있고 소프트웨어도 마찬가지로 이제 뭐 내가 그냥 코딩을 한다고 하면 노트북 한 대만 가지고 코딩할 수 있지만 이게 결국에는 수십 개의 소프트웨어가 뭉쳐서 우리 회사의 어떤 자동화를 이루어내잖아요. 이런 것들처럼 이 MLOps라는 것들도 이제 이런 것들이 수십 개 수백 개가 모였을 때 이제 결국에 AI 트랜스포메이션과 자동화가 이루어질 수 있다라고 하는 게 이제 저희가 바라보고 있는 지점이다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 저희는 이제 이런 것들을 하기 위해서 앞서 말씀드린 그 두 가지의 큰 리퀘어먼트를 만족시키는 데 가장 집중을 하고 있고요. 그래서 이제 저희는 이제 가장 첫 번째는 이제 그 수십 개, 수백 개의 AI 모델들이 자동으로 개발되고 운영될 수 있는 인프라. 그래서 저희가 미리 이제 이런 어떤 많은 종류의 오픈소스 AI 모델들 이런 것들을 미리 만들어 놨고 이런 것들을 그냥 클릭만 하면은 바로 이제 내 인프라 위에서 뛰어볼 수 있도록 하는 이런 이제 헙이라는 기능들 이런 것부터 시작해서 다양한 어떤 클라우드를 연결해서 이제 다양한 GPU 리소스를 연결해서 여기서 이제 뭐 내가 가진 뭐 그런 데이터를 바탕으로 파인 튜닝 한다든지 배포한다든지 약간 이런 종류의 기능들을 제공하고 있습니다. 그래서 사실 이런 것들을 제공하면서 이제 그 어떤 기업의 커스텀된 LLM 혹은 이제 그런 것들을 만드는 개발이나 운영 같은 것들은 저희 플랫폼에서 지원을 하고 이런 것 LLM이 띄워지면은 그 이후에 뭐 벡터DB나 혹은 어떤 레그나 이런 시스템을 활용해서 그 이후에 어떤 뭐 AI 챗봇을 만든다든지 뭐 이런 것들을 할 수 있는 방법들로 저희는 이제 이런 플랫폼을 제공하고 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 저희가 런이라는 기능을 바탕으로 이제 모델 학습과 배포, 운영 이런 것들을 할 수 있는 기능들을 제공하고 있고, 저희가 이제 베슬 클라우드라는 이름으로 사실 이제 GPU 자원을 직접 제공하기도 해요. 그래서 이 GPU 자원은 AWS 대비해서 거의 3분의 1, 4분의 1 가격으로 제공을 하고 있고, 그래서 이제 그냥 AI를 하기 위해서 학습 배포를 할 때 컴퓨팅에 대한 인프라 혹은 인프라에 대한 부분들을 저희 쪽에서 핸들링을 하고 그 결과로 이제 GPU에 대한 비용을 거의 3분의 1, 4분의 1까지 그러니까 한 70% 아끼는 거죠. 그렇게 만들 수가 있다. 그리고 그런 것들을 지금 다양한 AI 팀들이 이용하고 있다라고 하는 게 저희가 현재 그 아까 말씀드린 그 두 가지 요소 기술을 풀고 있는 이제 방법이다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 이런 것들이 이제 어떤 야물이라는 인터페이스로 이제 이렇게 정의해서 내가 어떤 파일에 어떻게 이제 어떤 클라우드를 사용해서 어떤 GPU를 사용해서 뭐 모델 학습할 건지 이런 것들을 야물 형태의 인터페이스로 해서 모델 학습부터 배포까지를 완전히 자동화하고 뭐 분산 학습 이런 것들을 지원하면서 이제 어떤 학습과 배포와 운영에 관련된 어떤 그런 다양한 고민들을 그냥 이 하나의 플랫폼으로 다 해결하는, 그래서 이 야물이라는 인터페이스 하나만 작성을 하면은 이제 수백 개의 AI 모델을 내가 어떤 인프라 위에서나 올릴 수 있는 형태로 이제 제공을 하고 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 뭐 모델 배포에서 운영하는 것들도 사실 저희가 또 다양한 기업들과 협업을 하고 있고, 그래서 그 기업들에 또 제공을 하고 있기 때문에 그분들이 원하시는 어떤 모델 운영과 배포에서의 어려운 점들 이런 것들도 이제 이런 어떤 점들이 있다라고 보시면 될 것 같고요. 요즘은 사실 대부분 LLM 모델들을 되게 여러 가지 경로로 파인 튜닝해서 배포해서 운영을 하고 싶어 하세요. 그래서 이제 그 LLM 모델들을 이제 여러 모델들을 여러 포트에다 배포해서 버전 컨트롤을 하고 로드 밸런싱을 하고 오토 스케일링하고 이제 그 LLM 퍼포먼스까지 모니터링 할 수 있는
이런 이제 기능들을 대부분 이제 많이 원하시는 것 같고, 사실 가장 중요한 건 아까 보신 그 학습에서 배포로 이어지는 그 과정 자체가 이제 완전히 이렇게 심리스하게 연결되는 과정, 이런 것들을 이제 많이 원하시는 페인 포인트다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 이런 과정을 통해서 사실 그냥 수십 개, 수백 개의 AI 모델들을 자동으로 개발하고 운영할 수 있도록 저희가 많이 도와드리고 있고, 그래서 이런 것들이 이제 지금 뭐 스타트업이나 대기업이나 이런 곳들에서 많이 사용되고 있는 이제 플랫폼이다라고 보시면 될 것 같습니다. 사실 저희랑 비슷한 문제를 풀고 있는 다른 제품들이 좀 있었는데 많이 없어졌어요. 많이 이제 좋은 기업들에 또 인수가 되고, 이제 그러다 보니까 저희가 거의 뭐 한국뿐만 아니라 글로벌에서도 이제 거의 유일하게 이런 문제들을 풀고 있는 회사로 계속해서 자리매김하고 있고, 네, 그러다 보니까 좀 다양한 기업들과 협업 포인트 이런 것들도 좀 많이 만들어지고 있는 것 같습니다. 네, 그래서 이런 것들이 아까 말씀드린 그런 첫 번째 레이어, 수십 개, 수백 개의 AI 모델들이 자동으로 개발되고 운영될 수 있는 인프라, 이런 것들의 이제 근간이 되고, 그 뒷단으로 이제 이런 모델들끼리 서로 연결돼서 이제 개발과 운영을 자동화할 수 있는 이런 이제 에이전트를 구축하는 이런 레이어들이 만들어져 있고, 이제 이런 식으로 파이프라인을 구성하는 게 일반적인 이제 어떤 것들인 것 같아요. 그래서 많이들 이제 아시는 뭐 랭체인이나 뭐 랭그래프나 등등의 어떤 그런 그래프 기반의 UI를 통해서 이런 이제 모델들이 수십 개, 수백 개가 연결돼서 서로 이제 커뮤니케이션하면서 뭐 처음에 이제 어떤 LLM에다 질의를 하고, 그 다음에 이제 뭐 인터넷이나 데이터베이스 찾았다가 이제 그 다음에 다른 LLM 이런 것들을 뭐 이제 게더링해서 다시 인포메이션 조합하고 할 수 있는 기능들, 이제 그런 것들이 이제 가장 기본적인 기능이다라고 보시면 될 것 같고요. 그래서 이런 이제 AI 모델 개발과 운영 자동화하는 것부터 시작해서 랭체인에 해당하는 이제 그 LLM AI 에이전트에 해당하는 기능들, 이런 것들까지 지원하고 있는 게 저희 하고 있는 일들이라고 보시면 될 것 같아요. 그래서 저희는 어떤 AGI의 미래를 이런 식으로 예측을 하고 있고, 그래서 그런 것들을 풀기 위해 크게 두 가지의 리퀘어먼트가 만족돼야 된다라고 보고 있고, 그 리퀘어먼트를 이런 식으로 풀고 있다라고 보고 있기 때문에 저희의 의견은 이러하니 이제 여러분들도 이제 뭐 기업 내에서 혹은 사내에서 어떤 AI 뭐 LLM에 대한 문제를 풀 때 우리가 지금 단순하게 하나의 AI 모델 혹은 여러 개의 AI 모델들을 운영하는 것 차원에서 넘어서서 인프라를 구축하고 어떤 뭐 이제 수십 개, 수백 개의 AI 모델을 구축할 때 어떤 식으로 해야 되는지에 대한 고민들, 이런 것들도 같이 나눌 수 있으면 좋겠습니다. 네, 뭐 사실 저희가 들고 올 수 있는 사례가 그렇게 많지 않더라고요. 저희가 되게 다양한 대기업들이랑 하고 있긴 한데 이게 다 이제 막 시작하신 단계예요. 그래서 이제 막 시작하셨고, 그러다 보니까 다 컨피덴셜입니다. 그래서 지금 어떤 회사가 어떤 걸 하고 있는지 저희가 소개드릴 수 있는 것들은 없고, 되게 대략적으로만 그냥 소개드리자고 하면은, 이것도 마찬가지로 이제 아까 말씀드린 그런 AI 에이전트, LLM 에이전트에 해당하는 그런 이제 기능들인 것 같아요. 그래서 다양한 어떤 오픈소스 툴들도 있고, 저희 같은 툴도 있고, 그래서 이제 이런 식으로 말씀드린 대로 이제 어떤 그 그래프로 이제 워크플로우를 정의해서 내가 이제 뭐 처음에 질의를 해서 이거를 어떤 LLM에다 태울 거냐, 이 LLM에서 어떤 답변이 나올 거냐, 이런 것들을 또 이제 클래시파이해서 그 다음에 이제 어떤 답변이 나왔을 때 이제 다양한 종류의 이제 난리지 베이스에서 난리지 리트리버를 하고, 이런 것들을 통해서 또 사용자한테 피드백을 받은 다음에 다른 LLM에다 질의하고, 약간 이런 것들이 일반적으로 되게 많이 요즘 구축하는 LLM 에이전트, AI 에이전트의 어떤 기본적인 방법이라고 보시면 될 것 같고요. 그래서 사실 이런 AI 에이전트 기술들을 바탕으로 이제 아까 말씀드린 그런 범용 인공지능 시스템을 구축할 수 있는 근간까지 마련이 된다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 이런 것들과 관련해서는 또 이따가 이제 라이너에서 이제 AI 에이전트 관련된 약간 LLM 관련된 얘기를 더 많이 해주실 예정이시니까 이제 이런 것들이 지금 대부분의 기업에서 가장 큰 하드다라고 보시면 될 것 같습니다. 네, 거기서 이제 조금 더 나아가서 이제 어드밴스하게 좀 가면은 사실 그 에이전트뿐만 아니라 이제 좀 이런 고민을 많이 하세요. 그래서 우리 회사의 데이터가 업데이트는 계속 되는데 LLM이 그대로 계속 아웃데이트된 상태로 예전에 만들어진 상태로 계속 남아있다 보면은 최신 데이터를 계속해서 답변을 하지 못하니까 LLM에 대한 어떤 모델의 업데이트를 어떻게 할 것인가, 약간 이런 것들에 대한 고민을 되게 많이 하시고, 그래서 저희도 이제 어떤 파이프라인이라는 기능을 통해서 이제 회사의 데이터가 업데이트되면 자동으로 벡터DB에 인덱싱을 한다던가, 혹은 뭐 회사의 데이터가 업데이트되면 자동으로 이거 모델을 파인튜닝 한다던가 하는 종류의 어떤 문제들이 이제 그 다음 넥스트 레벨인 것 같습니다. 그래서 이런 식으로 보통 파이프라인들을 구성을 많이 하시고, 이런 것들은 회사의 어떤 유즈 케이스나 이런 것도 되게 많이 다르긴 하지만 기본적인 컨셉은
이제 벡터DB와 어떤 LLM 모델들을 우리가 만들어내는 이제 이런 이제 파이프라인들을 만들어내고 데이터가 업데이트되면은 뭐 그게 PDF일 수도 있고 혹은 뭐 다른 종류의 이제 포맷일 수도 있고 해서 그런 게 업데이트되면은 이게 벡터DB에 쭉쭉 스토링이 된다거나 이제 혹은 파인 튜닝돼서 모델이 계속 업데이트된다거나 이런 과정들을 통해서 이제 최종적으로 이 모델이 계속해서 자동으로 업데이트되는 이런 이제 과정들을 만들어내는 게 1차적으로 그런 LLM 챗봇을 만들어 볼까 하고 그 바로 넥스트에 이어지는 질문들, 고민들을 해결하는 방법이라고 보시면 될 것 같아요. 그래서 일단 처음에는 우리가 레그나 벡터DB나 이런 것들을 활용해서 LLM에다가 우리 데이터를 넣어서 이제 뭐 어떻게 이제 이런 데이터를 학습한 챗봇을 운영해 볼까 이런 고민들을 많이 하시지만 그 바로 다음 넥스트로 가면은 이제 뭐 당장 뭐 6개월만 지나도 이 챗봇은 더 이상 이제 계속 아웃데이트돼서 쓰이지 않기 때문에 이런 고민들을 많이 하게 되시는 것 같습니다. 또 이제 제가 가끔 설명드린 또 이제 궁극의 어떤 그 MLOps 시스템 중에 하나가 이제 메타의 아카디아라는 시스템이고 이 아카디아라는 시스템은 이제 그 어떤 거냐면 이제 메타에서는 사실 이렇게 되게 많은 GPU 클러스터들이 있고 이제 페이스북에서 이제 많은 GPU 클러스터들이 있고 그 GPU 클러스터에서 내가 뭐 인퍼런스를 하나 하는 것조차도 엄청난 코스트예요. 여기에 이제 엄청난 비즈니스에 대한 의사결정 이런 것들을 만들어줘야 되는데 그래서 이제 메타에서 지금 디자인하고 있는 아카디아 오케스트레이터의 기본적인 모티브는 우리 회사의 GPU가 얼만큼 있고 이 GPU가 몇 층에 어떤 전력 분포로 이루어져 있고 여기에 네트워크 토폴로지가 어떻고 그래서 우리가 어떤 작업들이 지금 등록되어 있는데 이 작업들의 이제 비즈니스 임팩트가 어떻게 되고 이런 것들의 인풋을 다 넣어서 어떤 우리가 LLM 인퍼런스 해야 된다고 했을 때 지금 이 LLM 인퍼런스는 이제 캐펙스 코스트나 뭐 퍼포먼스나 뭐 이런 것들이 어떻게 되니까 몇 층에 있는 어느 GPU에서 어떻게 이 인퍼런스를 실행해서 결과적으로 답을 내는 게 비즈니스 임팩트가 최대화 된다. 뭐 이런 것들을 답을 내놓는 것까지 하는 것들이 메타의 아카디아 MLOps 뭐 시스템이라고 보시면 될 것 같고요. 결국에 궁극의 MLOps 시스템이 이렇게 되는 것 같아요. 그래서 우리가 단순하게 모델을 배포하고 개발하고 하는 것을 넘어서서 이 모델을 개발하고 배포하고 운영했을 때 심지어 이 모델을 이제 사용해서 어떤 결과를 만들어냈을 때 우리의 비즈니스 임팩트가 어떻게 되고 그래서 이걸 하는 게 맞다 안 맞다라는 의사결정조차 AI가 만들어내는 것들을 하는 게 궁극의 이제 어떤 MLOps 시스템이다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 이런 것들이 지금 가장 기본적인 산업의 흐름부터 이제 가장 끝단에 있는 엔드 단에 있는 그런 이제 MLOPs의 미래다라고 보시면 될 것 같고 아까 말씀드린 그런 검은인공지능 시스템의 구성은 사실 이런 MLOPs의 기초 그래서 첫 번째 리퀘어먼트 수십 개 수백 개의 모델들이 운영될 수 있어야 된다. 두 번째 그 모델들끼리 서로 커뮤니케이션에서 의사결정할 수 있어야 된다. 이런 것들을 바탕으로 오토노머스 엔터프라이즈를 만들어내는 이제 그 시기가 앞으로 3년도 남지 않았다라고 좀 보고 있습니다. 네, 여기까지고요. 그 질문을 받을 시간이 있나요 혹시? 네. 한 개 정도만 받고 다음 세션 넘어가도록 하겠습니다. 안녕하세요. 질문이 사실 워낙 개발 툴들이 잘 돼 있어서 토이 데모 만드는 건 굉장히 쉽고 그럴싸하게 나오는데 이제 유용한 수준까지 만드는 게 꽤 많은 문제에서 쉽지가 않은데요. 이제 유용한 수준을 만들기 위해서 우리가 선택해야 할 그 스페이스가 되게 넓잖아요. 토크나이저는 뭘 쓸지, 뭐 벡터 임베딩은 뭘 쓸지, 서치는 어떻게 할지, 모델은 어떻게 할지, 뭐 프롬프트는 어떻게 할지인데 사실 이게 앞단에서 최적을 정하고 그 다음 레이어를 정할 수 없고 서로 연계되어 있다 보니까 무엇부터 탐색해 나가는지가 뭐 정답은 없지만 여태 업무하시면서 나름의 레시피 혹은 어떤 것부터 순차적으로 정해 나가는 게 좋다라는 뭐 경험담, 노하우가 있으면 궁금하고요. 이제 두 번째로는 사실 뭐 오픈AI 모델만 해도 그 한국어 토크나이저 효율이 몇 주 전에 굉장히 좋은 걸로 업데이트가 됐는데 이렇게 한 번에 튜닝을 한 후에 되게 좋은 임베딩 모델이나 뭐 토크나이저나 새로운 랭귀지 모델이 나왔을 때 이걸 바꿔 낄지 말지를 결정을 하고 그 과정에서 주의해야 할 포인트가 만약에 그런 포인트를 놓치면 다시 처음부터 프롬 스크래치 개발을 해야 될 것 같은데 이렇게 뭔가 일부 레이어를 갈아 끼울 때 뭐 주의사항이나 노하우가 있다면 궁금합니다. 네, 워낙 사실 많이 하셔서 이미 노하우가 많이 있으실 것 같긴 한데요. 근데
되게 그냥 일반적인 얘기를 드릴 수밖에 없을 것 같아요. 그래서 사실 일단은 디스클레이머를 몇 가지 하자면은 당연히 기업의 상황에 따라 다르고 당연히 그 사례에 따라 다르다 보니까 일반적인 어떤 베스트 프랙티스는 없다라는 것들을 첫 번째 말씀드리고 그럼에도 불구하고 가장 중요한 거는 두 가지인 것 같아요. 한 가지는 우리가 궁극적으로 가고자 하는 어떤 그 엔드골 지점이 있고 그거의 중간 마일스톤들을 중간중간 체크하면서 가야 되는데 그 체크하는 걸 어떻게 할 거냐 어디까지 가서 어디까지 체크할 거냐 이거를 먼저 탐색을 해야 되는 것 같고 그래서 보통은 이제 말씀하신 대로 우리가 LLM 모델을 직접 만들 거야? 파인 튜닝 할 거야? 뭐 렉을 어떻게 할 거야? 어떤 모델을 쓸 거야? 약간 이런 것들을 하기에 앞서서 이제 보통 이제 어떤 그 프라이빗 모델 그래서 뭐 지금 나와 있는 오픈 AI 이런 모델을 가지고 먼저 탐색을 하죠. 그래서 그런 것들을 바탕으로 이제 어떤 중간중간의 마일스톤 지점들을 잘 찍어가면서 하는 것들이 좋다라고 보고 있고 여기서 조금의 저희의 어떤 경험담 이런 것들을 말씀드리자면은 LLM 파인 튜닝이나 뭐 혹은 프라이빗 LLM 이런 것들을 만들기에 앞서서 퍼블릭 LLM으로 먼저 충분히 테스트를 한 다음에 만약에 내가 이 LLM이 내뱉는 답변이나 이런 것들을 충분히 마음에 들지 않는 경우에 파인 튜닝을 시도하는 게 더 좋다라는 게 이제 저희가 일반적으로 알고 있는 어떤 그런 베스트 프랙티스고 그래서 그런 것들을 이제 중간중간 마일스톤들을 잘 설정하고 이제 그 우리 회사의 어떤 뭐 컴플라이언스나 시큐리티 이런 이슈가 없다면 퍼블릭하게 먼저 빠르게 시도해 볼 수 있는 것 이런 것부터 시작하는 게 좋다라는 게 이제 저희가 일반적인 가진 경험을 보시면 될 것 같고 두 번째는 이제 그 모듈러라이제이션 되게 잘해야 되는 것 같아요. 그래서 우리가 어떤 LLM을 쓸지, 어떤 벡터들을 쓸지, 어떤 레벨 시스템을 쓸지, 이밸류에이션 어떻게 할지 사실 이런 것들이 이제 그 순간순간에 사실 되게 잘 갈아 낄 수 있게 만들어져 있어야 사실 그런 이제 말씀하신 그 나중에 이제 이런 컴플렉시티가 엄청 복잡해져서 이제 문제가 생기는 상황 이런 것들이 없어지는 것 같고요. 그래서 이제 저희도 이제 보통 그런 LLM에 관련된 프로젝트 이런 것들을 할 때는 처음에는 이제 GPT에서 일단 먼저 시도를 해본다. 이제 프롬프트만 시도해본다. GPT에 벡터 DB를 붙여본다. GPT에서 나오는 결과를 확인해보고 그 다음에 만약에 GPT에서 나오는 결과에 그 아웃풋 포맷에 문제가 있으면은 이제 라마나 이런 것들을 가지고 테스트를 해보고 파인 튜닝을 해본다. 이제 여기서 이제 만약에 뭐 예를 들면 퍼포먼스 튜닝이나 뭐 약간 이런 것들을 해야 된다고 하면은 그거에 맞춰서 조금 더 튜닝을 한다. 약간 이렇게 단계별로 이제 접근을 하는 게 가장 좋다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 그런 것들에 대한 테스트와 어떤 그 되게 다양한 모델들과 다양한 워크플로우들을 계속해서 만들어 나가고 테스트해야 되고 반복적으로 해야 되기 때문에 그래서 이제 처음부터 약간 우리가 AI 워크플로우에 대한 개발의 이터레이션을 어떻게 만들 것인가에 대한 고민들을 많이 해야 되는 것 같고요. 그래서 저희도 그런 고민들을 담아서 사실 그런 좀 플랫폼이나 이런 것들을 디자인하고 있기도 합니다. 그래서 되게 엄청 유용한 답변이 되진 않았을 것 같은데, 네, 근데 아무튼 이제 그런 것들이 일반적인 문제다라고 보시면 될 것 같습니다. 네. 반갑습니다. 소개받은 허훈이라고 하고요. 저는 라이너라는 스타트업에서 지금 테크니컬 리더로 근무를 하고 있고 저희가 지금 LLM 베이스드 어플리케이션을 만든 지는 1년하고도 한 3개월이 지나가고 있는 것 같아요. 그래서 어떠한 주제를 가지고 오는 게 여러분들한테 가장 도움이 될까? 사실 뭐 여러분들마다 당연히 이해 수준이라든지 그 원하고자 하는 정보가 다를 테니까 고민을 많이 했는데 약간 비기너보다 살짝 올라간 수준이라고 봐주면 될 것 같고요. 그 저희가 사실 좀 의아하실 수도 있겠지만 저희 에이전트 시스템이 지금 고언어로 작성이 되어 있어요. 그러면서 고언어로 작성되어 있는 상태에서 파이썬 생태계의 발전을 지켜보면서 야 그 고언어로 짠 게 정말 천추의 한이다라는 생각을 많이 하게 되었고 그러면 제가 어떤 부분을 후회를 하고 있을까? 왜 파이썬 생태계로 다시 돌아가야 된다고 생각을 하고 있는지 그리고 저희도 지금 파이썬 포팅 준비를 하고 있거든요. 그러한 그 배움 내지는 어느 정도는 이제 그 포뮬레이트 된 베스트 프랙티스 for 에이전트 애플리케이션을 좀 설명을 드리려고 합니다. 네, 그래서 지난 1년간의 배움 그리고 성숙해지는 개발 생태계라는 주제를 가지고 이제 발표를 할 예정이고요. 주제는 간단해요. 그 오케스트레이션을 첫 번째로 소개해 드리려고 하고 그 다음에 이제 코스 오퍼레이션 그리고 마지막으로 파인 튜닝을 준비를 해봤는데 이 발표를 앞선 발표들을 이렇게 쭉 듣다 보니까 이번 그 행사가 어느 정도 그 발제 주제를 가지고 좀 그 스토리라인을 짠 것 같다는 느낌이 들어가지고 아마 그 제만님 발표에 이어서 제 발표를 들으면 조금 더 어플리케이션 만드시는 분들은 어떤 고민하고 있는지 좀 얻어가실 수 있을 것 같아요. 네, 첫 번째 섹션은 이제 오케스트레이션이고요. 그 아까 제만님도 소개해 주시긴 하셨지만 결국에는 지금 그 1년 3개월, 1년 6개월 전에 오픈 AI가 챗GPT 내고 나서 챗GPT밖에 옵션이
옵션이 우리가 존재하지 않았던 시절에서 많이 변화됐어요. 우리가 선택할 수 있는 모델의 이제 카탈로그가 굉장히 많아졌고, 심지어는 뭐 저희가 직접 파인 튜닝해서 모델을 올릴 수 있는 것들에 대한 그 접근성도 굉장히 높아진 상태고요. 그러면은 모델을 그냥 우리가 오픈AI가 좋으니까 오픈AI 씁시다라고 결정하는 게 아니라 어떠한 이제 컨시더레이션을 가지고 어떠한 모델을 결정을 해야 할지에 대해서 팩터를 나열해가지고 이 팩터 간 비교를 할 수 있어야 되는데, 저희는 일반적으로 이 6개의 항이 대표적인 것 같아요. 뭐 컨텍스트 랭스를 얼마나 지원하는지가 첫 번째일 거고 당연히, 그리고 퍼포먼스는 어느 정도 나오고 있는지, 뭐 주로 MMLU나 MML 프로 스코어를 보겠죠. 그리고 레이턴시는 어느 정도 형성되고 있는지, 우리가 이 퍼포먼스 달성하기 위해서 코스트를 어느 정도 소비를 해야 되는지, 그 레인 리밋에 대한 이야기도 당연히 해야 되고요. 그리고 뭐 최근에는 뭐 라마도 항상 공개할 때 라마가드라든지 이런 뭐 퍼플라마 같은 거 같이 공개하잖아요. 앞으로 세이프티 관련된 그 니즈가 계속해서 올라갈 건데, 실제로 제품 중에서도 뭐 제미나이라든지 애저 오픈AI 같은 거 보면은 세이프티 필터가 그냥 디폴트로 걸려 있어요. 그 세이프티 필터를 어떻게 우리가 고려해가지고 제품을 설계해야 할지, 이 6가지 팩터를 중심으로 그 모델을 선택하는 데 있어서 고민을 하게 됩니다. 혹은 그 폴백 로직이 아니더라도 그냥 제품 자체가 다양한 모델을 사용자에게 선택할 수 있는 선택권을 줌에 따라서 그 모델을 활용해야 되는 오케스트레이션 로직을 짜야 하는 그 비즈니스 리퀘어먼트가 생길 수 있긴 해요. 그러면 이러한 이제 폴백 로직들이 대표적으로 우리가 고려해봐야 되는 건데, 첫 번째로는 컨텍스트 랭스죠. 지나치게 긴 요청이 들어왔을 때 우리는 이거 어떻게 핸들링할 수 있을까? 두 번째로는 우리가 어떠한 모델을 선택한다고 하더라도 주력으로 사용하게 되는 그 모델은 있을 거예요. 뭐 폴백해서 A 모델 써, 폴백해서 B 모델 써. 근데 폴백하기 전 이 베이스 모델은 무조건 있을 거잖아요. 그 베이스 모델이 레인 리밋에 걸렸을 땐 우리 어떻게 이제 핸들링할 것인가? 그리고 이럴 때도 있어요. 꼭 성능이 좋은 모델만 써야 되는 게 아닐 수도 있어요. 뭐 예를 들어서 사용자가 여기 들어와가지고 어플리케이션 들어와서 그냥 하이 이런 거 치고 있어요. 그런 거 쓸 때로 GPT-4.5를 써야 할까요? 그렇지 않을 수 있겠죠. 그럴 때는 이제 속도나 비용이 더 중요해서 사용자한테 이제 사용자 경험을 늘리기 위해서, 그리고 비즈니스 마진을 높이기 위해서 이러한 케이스에서는 어떻게 핸들링할 것인가? 네, 그 사용자가 원하는 모델은 이런 케이스. 그냥 사용자 애초에 지정을 해버렸어. 그럼 어차피 우리가 그 모델을 쓸 수 있도록 로직을 구현을 해줘야 되죠. 그리고 마지막으로는 그 세이프티 필터 관련된 건데, 우리가 원하지 않는 상황에서도 그 지나치게 세이프티 필터를 강하게 걸어서 뭐 예를 들어서 폭탄이 유해한 이유에 대해서 알려줘라고 했을 때 옛날에 라마2 같은 경우에 폭탄에 대해서 얘기할 수 없습니다. 이런 것들은 이제 사용자 경험이 저해될 수 있죠. 이랬을 때에 대해서는 어떻게 우리가 폴백 로직을 할 수 있을까에 대한 것들을 고민하는 것이 오케스트레이션이라고 저희는 그 정의를 하고 있어요. 일단 as is, 저희가 지금 고언어로 짰다 보니까 그 소스 코드도 고언어이긴 한데, 그 모델 타입에 대해서 지금 보시면은 뭐 GPT-4.5, 라마3, 뭐 라이너 모델, 그리고 아래 제미나이, 그리고 엔트로픽이 지금 스위치 케이스 문으로 다 분기가 되어 있어요. 이렇게 짤 수밖에 없어요, 사실 고언어에서. 왜냐하면은 그 SDK마다 지금 다 다른 인터페이스를 지니고 있기 때문이에요. 오픈AI 전용 인터페이스가 있고, 엔트로픽 전용 인터페이스가 있고, 제미나이 전용 인터페이스가 있죠. 다들 경험을 많이 해보셨겠지만. 그리고 한 단계 더 내려가면은 그 하나의 SDK 내에서도 에러 핸들링하는 로직이 다 달라요. 뭐 이거는 대표적으로 오픈AI가 어떻게 레인 리밋이라든지 컨텍스트 랭스라든지 뭐 필터링 관련된 그 에러 핸들링을 하고 있는지에 대한 대표적인 아니고 저희 코드베이스에서의 이 로직이고요. 이런 게 굉장히 힘듭니다. 굉장히 힘들고 그 구현해야 되는 난이도도 상당하고, 그리고 엣지 케이스들에 대해서도 놓치기가 너무 쉬워요. 그래서 제가 1년 전에 돌아간다면은 1년 전에 사실 라인 LLM이 있었는지 모르겠어요. 근데 다시 지금 구현을 해야 된다라는 상황이 발생하면은 저는 그냥 딱 묻지도 따지지도 않고 이제 라인 LLM 쪽으로 가야 할 것 같아요. 보면은 단순해요. 뭐 Hey, how's going? 뭐 이라는 프롬프트가 들어왔을 때 라인 LLM이라는 라우터가 앞에 있어가지고 우리가 사용하고자 하는 모델에 대한 요청을 대신 해주는 거죠. 보시면은 뭐 lineLLM.completion, 원래는 OpenAI.completion, 뭐 Entropy.completion 이런 인터페이스였겠죠. 근데 lineLLM.completion하고 모델이라는 인자에다가 뭐 OpenAI 모델이든 엔트로픽 모델이든 제미나이 모델이든 이러한 여러 프로바이더들의 모델을 사용할 수 있게 됩니다. lineLLM 아직 안 쓰고 있습니다. 써야 됩니다. 네네네.
네네. 대안들이 있는데 네. 어떤 것들을 검토 혹은 고려해 보시고 라이드 LLM을 쓰시겠다고 한지 궁금합니다. 저희는 뭐 사실 라이드 LLM 관련 유사 제품이 많다고 생각하진 않고 있었어요. 뭐 VLLM도 뭐 라이드 LLM 정도의 이제 인터페이스 통합성을 가지고 있진 않다고 생각을 했고, 그래서 라이드 LLM을 오히려 라이드 LLM 말고 뭘 쓸까라기보다 라이드 LLM 나왔을 때 우리가 지금 구현했던 어플리케이션 레이어에서 어느 정도를 이제 이 프레임워크에 녹여낼 수 있을지를 훨씬 더 많이 고민했던 것 같고, 네, 그래서 답변은 그 대안을 크게 리서치를 하진 않았던 것 같아요. 요런 제품이 사실 지금 시장에 많이 없어가지고. 답변이 되셨나요? 네. 질문 받는 건가요? 어떻게 해야 되나? 네, 질문. 죄송합니다. 본의 아니게 이런 시간이. 예, 안녕하세요. 그 고랭으로 한 거를 후회하신다고 했는데 배포나 운영 성능에 있어서 장점은 정말 없을까요? 잘 할 수 있을지 모르겠네요. 잘 해보겠습니다. 네, 그래서 라이드 LLM 보면은 서로 다른 모델을 그냥 인자 수준으로 내려가지고 쉽게 그 초상화해서 쓸 수 있다라는 게 이제 첫 번째 장점이었고요. 제가 아까 전에 요거 그 SDK 별로도 그 에러 익셉션 핸들링이 너무 어렵다라는 말씀 드렸는데, 그 라이드 LLM은 굉장히 사랑스럽게도 그냥 저 API 타임아웃, 오픈AI API 타임아웃이지만 사실 모든 모델에 대한 타임아웃이 저 클래스에 걸리게 되어 있거든요. 그러니까 에러 익셉션도 우리가 사용하는 모든 모델에 대해서 타임아웃이면 저 에러로 그냥 우리가 던져버릴 수 있게 되는 거예요. 그래서 뭐 잘 안 보이시긴 하시겠지만 익셉션 다음 라인이 리트라이를 하는 저런 이제 폴백 로직도 짤 수 있게 되죠. 이게 어떻게 가능할까 하면은 이 엄청난 수작업을 라이드 LLM 개발자분들이 만 라인의 코드로 익셉션 핸들링만 해놓으셨습니다. 엔트로픽 타임아웃, 뭐 애저 타임아웃, 오픈AI 타임아웃, 사랑하지 않을 수 없죠. 네, 그리고 우리가 그 라이드 LLM 이후에 조금 더 욕심을 내본다면은 그 라우트 LLM 개념까지 적용을 해보려고 할 것 같아요. 라우트 LLM은 비교적 최근에 나온 개념이긴 한데, 그 여기 LMSys 뭐 챗봇 아레나 이런 거 많이 들어보셨죠? 뭐 모델 나올 때마다 모델끼리 견주는 그런 플랫폼인데, 그 챗봇 아레나를 만든 LMSys 연구진이 그 제안한 이제 논문이고요. 저기 보면은 아이디얼 라우터가 지금 이 코스트는 저렴한데 퍼포먼스는 GPT-4.5보다는 아니지만 근사한 퍼포먼스에 위치해 있는 것. 그러면은 이 말인즉슨 라마3 8빌리언을 그 쉬운 컬에 대해서는 라마3 8빌리언을 쓰고 좀 어려운 컬에 대해서는 GPT-4.5를 쓰는 그 트레이드오프를 통해 가지고 코스트는 저렴하고 퍼포먼스는 어느 정도 근사할 수 있는 시스템을 만들 수 있다라는 게 라우트 LLM이 제안하는 이제 프레임워크고요. 아까 제가 말씀드렸던 성능보다 속도 비용이 더 중요한 비즈니스에 대해서는 라우트 LLM 같은 그 케이스를 적용을 해야 합니다, 사실은. 그래서 실제로 뭐 라우트 LLM 그 레포지토리 리드미 보시면은 이러한 예제가 있는데, 아까 제가 한 거는 공유로 계속 똑같네요. 사용자가 헬로우라는 쿼리를 날렸죠. 이때는 그냥 믹스트라를 태우는 거예요. 믹스트라 저렴하고 충분히 그 곱자를 하니까. 근데 뭐 스퀘어 루트 뭐 저 큰 수에 대한 스퀘어 루트를 구해달래 하면은 저거는 믹스트라를 못 푼다. 나 못 풀겠다. GPT-4.5한테 태운다. 이런 이제 라우팅을 하는 개념인 거죠. 이게 실제로 라이드 LLM이 사실 그 패키지이자 논문이어서 논문에 그 코스트 세이빙이 얼마나 되고 있는지에 대한 그 수치가 나와 있어요. 보시면은 코스트가 얘네가 제안한 게 맥트릭 스펙트레이션 기반의 라우터거든요. 그래서 두 번째 그 로우를 보시면 되는데, 코스트가 1.42인데 리퀘스트는 그 1초당 155개. 그러니까 뭐 70배 리퀘스트를 더 받을 수 있고 비용은 37배 저렴한 이러한 걸 만들었다고 하는데, 사실 라우트 LLM이 제시하는 게 중요한 건 아니에요. 그냥 앞에 라우터를 붙여가지고 모델을 라우팅하는 개념 자체가 중요한 겁니다. 여기까지 오케스트레이션이고요. 저는 다시 개발한다면 파이썬으로 가서 라이드 LLM과 라우터 개념을 도입하는 것을 첫 번째로 고려를 하겠다라는 게 첫 번째 제안이고요. 두 번째는 여기서부터 갑자기 개발자가 왜 갑자기 이런 소리 하지? 라는 이야기들이 점철된 코스트 오퍼레이션입니다. 그 라우트 LLM 같은 것들이 나오는 게 뭐 속도도 중요하지만 당연하게도 비용이 중요하기 때문이에요. LLM 비용이 그 GPT-4.5 미니 나오고 나서 와 이게 진짜 저렴하다. 저렴한 게 맞죠. 근데 그게 스케일 타면은 엄청 비싸죠, 사실. 그래서 많은 기업들이 그
그 스타팅 포인트에 대한 비용만 보고 쉽게 이제 어플리케이션 개발 시작했다가 이제 트래픽 올라가면서 비용 관리가 안 되는 그런 어려움을 겪기 마련인데 뭐 그거죠. 그 캐시 서킹 비즈니스를 만들어내는 거죠 결국엔. 근데 뭐 우리 모두가 여기는 모두가 알지만 영리 기업은 결국 제품을 통해 이윤을 만들어내야 되는 조직이에요. 그리고 원래는 서버 코스트 같은 것들을 일반적으로 소프트웨어 비즈니스에서 보통은 이제 픽스드 코스트 고정비로 들어가는데 LLM 코스트가 너무 비싸다 보니까 요즘에는 그 LLM 코스트를 변동비 성격으로 간주를 하는 비즈니스가 굉장히 많아요. 저희도 그렇게 프로젝션을 하고 있고요. 그러면은 엔지니어로서 우리는 비즈니스 마진을 높이기 위해서 LLM 비용 최적화를 해야 합니다. 해내야 합니다. 그래야지 기업 이윤이 올라갈 수 있는 그 비즈니스 임팩트에 드리븐한 엔지니어가 될 수 있습니다. 갑자기 좀 이상하네요. 그래서 이렇게 일을 위해서 일단 첫 번째로는 그 에이전 시스템은 수많은 컴포넌트, LLM 베이스 컴포넌트로 이루어지잖아요. 보통 일반적으로. 그러면은 우리 시스템에서 어느 녀석이 굉장히 돈을 많이 먹는 컴포넌트에 대한 인지에 대한 이해를 굉장히 높일 수 있어야 돼요. 그래서 미시적 관점에서 보면은 컴포넌트 단위 비용 비중이 우리 시스템에서 어떻게 구성되고 있는지 이러한 것에 대한 파이 차트로라도 센싱이 되어 있어야 된다고 생각을 하고요. 그리고 이 각각의 컴포넌트에 대해서 이제 일자별로 어떻게 지금 플럭츄에이션이 발생하고 있는지까지 이제 우리가 트래킹을 할 수 있어야 합니다. 당연하게도 이제 앞에가 미시적 관점이었다라고 하면은 거시적 관점에서는 우리가 지금 사용하고 있는 프로바이더들에 대해서 일간 비용 지불이 어떻게 형성되고 있는지도 당연하게도 자동화 통해서 관측을 해야 합니다. 너무 그 원론적인 이야기인데 저는 LLM 베이스 어플리케이션을 만드는 조직이 된다고 하면은 이 코스트 오퍼레이션을 아예 처음에 상정하지 않으면 안 되는 조직이라고 생각을 해요. 왜냐면 변동비 성격이 되었을 만큼 너무 비싼 기술이 되었기 때문이라고 생각을 하고요. 챗GPT도 보시면은 챗GPT가 뭐 한 2달 전에 무료로 풀렸죠. 사실 리미티드 프리 버전이긴 한데 보면은 그 플러스 유저한테는 3시간마다 80개의 메시지를 주고 그 베이징 유저는 40개를 준다고요. 이게 도대체 어떻게 저런 숫자가 나오는 거? 왜 80이고 왜 40인가? 이런 것들도 우리가 고려를 많이 해봐야 되는데 이럴 수 있죠. 우리도 LLM 베이스드 어플리케이션을 만들었는데 모든 사용자한테 무제한을 풀기는 부담이 있어. 그래서 모든 사용자한테 몇 시간 제한을 걸어가지고 이 정도까지만 사용할 수 있게끔 그리고 이 리밋에 걸렸을 때는 뭐 서브스크라이브를 하게 유도한다든지 이런 비즈니스를 만들어낸다고 할 때 저 숫자 80, 40은 도대체 어떻게 나오는 걸까? 요걸 이제 우리가 계산을 할 수 있어야 되는데 계산을 할 건 아닙니다. 이것도 원론적인 이야기이긴 한데 결국에는 우리 비즈니스가 지금 한 명의 사용자로부터 얼마를 벌어들일 수 있는지 흔히들 LTV라고 얘기하죠. 이 LTV를 알고 있어야 돼요. 그리고 다시 라이드 LLM을 돌아오게 되는데 라이드 LLM에 버전 매니저라는 개념이 있어요. 버전 매니저라는 개념은 이제 뭐 특정 데이터베이스에다가 걸어가지고 이 데이터베이스에 사용자가 일간으로 지금 코스트를 얼마나 발생시키고 있는지를 계속 트래킹을 하는 개념이에요. 그래서 보시면은 이제 버전 매니저 이 유저 단위로 지금 소통을 하고 있죠. 만약에 사용자가 이 리스폰스를 컴플리트 하면은 업데이트 코스트 해주고 이게 다 마감이 되면은 얘한테 이제 답변을 해줄 수 없다라는 이제 에러 핸들링이 일어나게 되는 건데 이런 식으로 사용자 단위로 평균 어느 정도의 사용량이 일어나고 있는지에 대한 측정이 이루어지게 되면은 이 적정 투자 가능 수치를 제품에 적용할 수 있게 돼요. 왜냐면은 사용자가 평균으로 얼마 쓰고 있는지가 계산됐죠. 그리고 사용자가 평균적으로 사용자로부터 얼마나 벌어들일 수 있는지 계산이 됐죠. 그러면은 이걸 역산하면은 한 사용자한테는 이 정도만 제공을 해야 돼라는 것을 우리가 어썸션을 내릴 수 있죠. 그러니까 이 정도로 이제 기반해가지고 코스트 오퍼레이션을 할 수 있는 엔지니어링 시스템을 만들어 놔야 한다라는 게 두 번째 제안 추천이었습니다. 그리고 LLM 여러 개 쓰다 보면은 그거 얼마였더라 하는 생각도 진짜 많이 하거든요. 근데 허깅 페이스에 감사하게도 이런 가격 비교도 다 올라와 있어요. 그래서 이 프로바이더별로 어떤 모델들이 지금 어떤 모델 대비해서 얼마나 저렴하고 비싼지까지 이제 모델링이 되어 있으니까 이런 것 잘 참고해서 코스트 오퍼레이션 하는 데 대해 참조하시면 좋을 것 같습니다. 코스트 오퍼레이션은 좀 내용이 중구난방해서 제가 정리를 한번 해보려고 했는데 LLM의 투자 가능한 수준에 대해서 비용적 감각을 처음에 지니고 있어야 된다. 그리고 비용적 감각이 생기면은 이에 기반해서 아까 라이드 LLM에서 제시했던 버제팅 혹은 라우팅 스트레스홀드 같은 것들을 적용을 할 수 있게 됩니다. 그리고 뭐 엔지니어들만 이 일을 하는 게 아니잖아요. 당연히 이제 파이낸스 분들도 계실 거고 PM 분들도 계실 테니까 이 비용 감각을 우리가 가지고 있는 것들을 전사 차원에서
공유할 수 있게 그 모니터링이라든지 시각화 같은 것들을 강화하는 작업이 엔지니어 사이드에서 굉장히 중요하고요. 그 LLM 담당하는 조직은 결국 성능, 비용, 속도 저 3위일체를 어떻게 만족시킬 수 있느냐에 대한 싸움을 계속하는 조직이라고 생각해요. 그래서 저 세 항을 좀 그 민감하게 바라보는 게 중요하다라는 게 제 생각이고요. 저 세 요인 중심으로 3Q에는 성능을 얼마나 끌어올리겠어. 근데 그때 비용 버젯은 얼마야. 이런 것들을 기반으로 목표 설정하고 최적화를 위한 동력을 만들어 나가는 것을 추천드립니다. 네, 마지막이고요. 마지막은 이제 너무 클리셰 같긴 한데 파인 튜닝입니다. 이거는 정론은 아니고 저희가 그 어플리케이션 만들면서 파인 튜닝을 위한 페이즈가 대충 이 정도로 구성이 되고 있구나라고 생각을 했던 부분이에요. 페이즈 1은 당연하겠지만 오픈AI, 엔트로피, 그리고 제미나이 같은 그 메가 프로바이더들을 활용해서 어플리케이션 구현하는 개념이에요. 이때 근데 요즘 아시겠지만 오픈AI나 엔트로피나 다 그 페프트 정도의 롤 어댑터 파인 튜닝 다 지원을 하고 있어요. 그래서 여기서부터 사실 파인 튜닝을 시도는 해볼 수 있고요. 그 페이즈 2가 투게더 AI나 파이어웍스 AI 같은 기업 혹시 들어보신 분 계신가요? 투게더 AI는 네, 들어보셨을 것 같은데 쉽게 얘기해서 이런 비즈니스를 하는 곳들이에요. 라마3 405빌리언 나왔대. 그럼 써보고 싶잖아요. 근데 그거를 올릴 수가 없잖아요. 근데 405빌리언짜리 모델을 올려가지고 마치 오픈AI 마냥 너네 1밀리언 그 405빌리언 모델 쓰려면은 1밀리언에 얼마 정도 1밀리언 토큰에 얼마 정도 내야 돼. 그래서 오픈소스 가지고 페이해주고 서비스를 하는 곳이자 그 서비스를 쓰다 보면은 405빌리언 파인튜닝도 해보고 싶은데 파인튜닝 하고 싶지. 여기서 파인튜닝해. 우리 405빌리언 떠 있으니까 여기다 어댑터 붙여가지고 파인튜닝 할 수 있게 도와줄게. 그런 서비스를 하는 게 이제 페이즈 2 기업들이에요. 이 기업들은 들으시면 아시겠지만 대신해주는 거예요. 대신해주는 거예요. LLM, 오픈소스 LLM 서빙도 대신해주고, 오픈소스 LLM에 기반한 어댑터 수준의 파인튜닝도 대신해주는 곳이고, 그러다 보니까 ML 엔지니어가 인퍼런스라든지 트레이닝 캐퍼빌리티가 그렇게 높지 않아도 돼요. 저 기업들을 활용을 하면 되니까. 이런 기업들도 당연하게 페프트 같은 것도 지원을 하고 있고요. 여기서 이제 넘어가면은 진짜 GPU 임대해가지고 직접 하는 단계가 되는 거죠. 그러면 이제 자유도가 엄청 높아져요. 페프트 할 수도 있는 거고, 그냥 풀 파라미터 튜닝 할 수도 있는 거고, 아니면 그냥 아예 우리는 이제 파인 튜닝이 아니다. 포스트 트레이닝이라고 간주하고 길게 본다라고 할 수도 있는 거고. 이때 되면 이제 GPU 클러스터도 확보를 해야 되고, GPU 클러스터 확보하면 되는 게 아니죠, 사실. ML 엔지니어 중에서도 트레이닝 할 수 있고 인퍼런스 할 수 있는 사람들이 있어야 되는 거죠. 그런 사람들이 많이 시장에 없으니까 페이즈 2 기업들이 나오는 거예요. 파인 튜닝 잘 못하고 서빙 잘 못하니까. 그래서 저희는 한 이 정도에 지금 머물렀어요. 지금 파이어웍스와 파인 튜닝은 저희 협력사에서 넣은 겁니다. 파이어웍스는 파인 튜닝을 파이어웍스 통해 가지고 하는 과정을 거쳐 가지고 이제 GPU 클러스터 기반해서 자체 파인 튜닝을 할 수 있는 이제 인프라라든지 탤런트를 구축하는 이 단계에 넘어가는 2.2, 3 단계에 위치해 있습니다. 네, 아까 전 발표에서 제만님도 되게 잘 얘기해 주셨는데 파인 튜닝 하기 전에 LLM 진짜 많이 써보고 진짜 필요한지 잘 판단해야 된다라는 말씀 해줬잖아요. 저는 이거 완전히 공감해요. 파인 튜닝 사실 모델들 발전 속도가 너무 빨라가지고 사실 파인 튜닝을 하지 말아야 될 이유를 찾는 게 더 빠를 거예요. 그럼에도 불구하고 우리 기업은 왜 파인 튜닝을 가야 하는가를 찾는 게 그 다음이고요. 저는 이 세 팩터 외에는 최근에는 파인 튜닝을 위한 메리트가 많이 없어지고 있다고 생각을 하는 편인데 첫 번째는 캐시예요. 결국에 파인 튜닝 해가지고 코스트 옵티마이제이션을 이뤄낼 수 있느냐 이거에 대한 프로젝션을 통해 가지고 결정을 하는 거죠. 근데 이런 거 하다 보면은 갑자기 미니 같은 모델 나오면 프로젝션이 다 깨지긴 해요, 사실. 그럼에도 불구하고 미니 나오고 나서 프로젝션 계속 하면서 우리가 그럼에도 불구하고 옵티마이제이션을 캐시 사이드에서 할 수 있는지를 점검하는 게 첫 번째 파인 튜닝을 위한 팩터라고 생각을 하고요. 두 번째는 이거는 좀 이제 도전적이고 기술적인 이야기인데 그냥 아니야. 우린 기술적으로 무조건 파인 튜닝 해가지고 어떤 특정 컴포넌트에 대해서는 잘할 수 있어. 라고 할 수 있겠죠. 실제로 이런 플레이들을 지금 파이어웍스 같은 기업들이 굉장히 많이 하고 있어요. 지금 시장 보시면은 파이어웍스 투게더 그록도 마찬가지고 다 보면은 우리 기업도 펑션 콜링 전용 모델 만들어서 제공할 겁니다. 다 보셨나요? 파이어웍스랑 투게더랑 그록이랑 다 펑션 콜링 집중하고 있어요. 그냥 GPU 클러스터만 서빙하던 곳이 아니라 자체 모델까지 팔고 싶은 거죠. 근데 그 영역이 마침 펑션 콜링이고 싶다. 왜냐면 에이전트 HDD 너무 코어 컴포넌트거든요, 펑션 콜링이. 그래서 이러한 결정도 실제로 할 수 있긴 해요. 세 번째가 가장 강력하죠.
우리가 레버리지 할 수 있는 그 우리만의 지적자산권들이 있는 경우 가장 강력하죠. 그냥 다른 곳에서는 파인 튜닝을 통해 가지고 낼 수 없는 성능을 낼 수 있으니까. 이거는 아마 기업 그 담당자분들이 아실 거예요. 이거 우리밖에 없는 데이터인 걸 아셔야 되니까. 이 과정들이 지나면은 그 파인 튜닝 하려면 문제 정의가 진짜 필수적이라고 생각해요. 그냥 그 요즘에 합성 데이터 너무 잘 나오니까 합성 데이터 그냥 대충 만들어가지고 넣으면은 피딩하면 사실 성능 올라가긴 하는데, 그리고 나서 그 비헤이비어 보면은 되게 알 수 없는 선택들이 굉장히 많거든요. 그래서 어떤 컴포넌트 하나하나를 정의할 때도 그 문제 정의와 컴포넌트 정의가 같이 이루어져야 돼요. 에이전 시스템에서 어떤 특정 LLM 컴포넌트가 있다고 했을 때 얘는 어떠한 결정들만 해야 되는 애다. 뭐 제약 컨스트레인도 있을 것이고 그 선호되는 행동들이 있을 것이고, 이런 것들에 대해서 정의를 앞단에서 시간이 많이 걸리더라도 좀 빡세게 하고 가는 것을 저희는 지향하는 편이고요. 당연하겠지만 그 과정에서 이거 우리가 정의한 대로 잘 했어 못했어를 판단하기 위해서 매트릭이 필요하죠. 그 제가 원래 이밸류에이션을 가져오려다가 이밸류에이션 얘기는 지금 바깥에 너무 많아서 제가 굳이 가져오진 않았고, 학습 과정에서 측정할 수 있는 매트릭에 대한 정의가 필요합니다, 이 시기에. 그래서 뭐 매트릭이 대충 어떤 식으로 설정이 되고 이 매트릭을 판단할 수 있는 근거가 될 수 있는 테스트 셋은 이렇게 우리가 확보를 하자. 근데 그 LLM 컴포넌트부터는 굉장히 비정형의 레벨로 넘어갔잖아요. 전통적으로 우리가 분류 어떻게 잘했어, 랭킹 어떻게 잘했어를 넘어서서 뭐 얼마나 잘 썼어, 얼마나 되게 컨덴스하게 요약을 잘했어, 이런 것까지 넘어가다 보니까 그 정량적 지표를 만드는 데 굉장히 어려움이 있는 건 사실이고, 결국에는 이제 그러한 것들은 LLM에서 저지로 빠지게 되는 것 같아요. 그 LLM에서 저지 너무 유명하니까 이거 설명은 안 드리겠습니다. 이렇게 이루어지면은 결국에는 우리가 지금 그 견주고 싶은 모델이 이 태스크에 대해서 해당 테스트셋에 대하여 어느 정도 성능을 내고 있는지에 대한 매트릭 시정이 이루어져야 되겠죠. 이거를 이제 우리가 as is로 두는 거예요. 얘네를 이겨야 한다. 그리고 이제 학습을 통해 가지고 최종적으로 이제 우리가 설정한 문제가 있었고 설정한 매트릭이 있었고 as is가 있었을 때 그 to B가 되고 싶었던 우리 모델은 어느 정도의 매트릭을 기반으로 지금 성능을 내고 있는가를 측정을 하는 과정을 통해서 파인 튜닝을 이뤄낼 수 있다고 보고 있습니다. 네, 발표는 여기까지고요. 그 저희 에이전 시스템 진짜 재밌게 빡세게 만들고 있고 아직도 MLE들 계속 채용하고 있고 그 백엔드 엔지니어분들도 많이 채용하고 있으니까 그 관심 있으신 분들은 언제든지 연락 주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 삼성 SDS에서 클라우드 기술을 연구하고 있는 하승훈이라고 합니다. 저희 부서는 컴퓨팅 시스템 연구 랩이라는 부서고요. 여기서 그 컴퓨팅 자원과 스토리지 자원을 가상화하고 성능 효율화하는 연구들을 계속하고 있습니다. 네, 저희가 그 AI GPU를 이용한 AI 플랫폼 기술 연구한 건 한 5년 정도 전부터 진행을 했었고요. 딥러닝이 생기고 나서 저희가 GPU 기술을 연구했고 그 뒤로 이제 지속적으로 계속 딥러닝 기술 연구를 하고 있습니다. 관련해서 오늘 제가 조금 더 GPU를 쥐어짜서 잘 쓸 수 있는 기술들을 소개시켜 드리려고 하는 거고요. 오늘 말씀드리는 부분들은 저희 회사에서 만든 제품들에 대해서 소개시켜 드리는 건 아니고요. 연구소에 그 200여 명의 AI 연구원들이 계신데 그분들을 위한 플랫폼을 저희가 자체적으로 운영을 하고 있습니다. 그건 상품이랑은 상관없고 그냥 내부적인 AI 연구자들의 그 니즈만 반영한 내부용 클러스터라고 생각하시면 됩니다. 그래서 오늘 사실은 그 저는 ML옵서로서 그 AI 사이언티스트들 분과의 트러블이나 이런 애환을 좀 소개시켜 드리고 싶었는데 녹화를 한다고 하셔가지고 그런 부분 제외하고 담백하게 진행하도록 하겠습니다. 네, 저희 GPU 플랫폼에 대해서 개략적으로 소개시켜 드리면 다음과 같습니다. 사실 처음 시작한 건 2018년이었는데요. 어느 정도 완성되고 나서 그때 저희 연구소를 돌아보니까 저희 연구소에서 GPU 운영을 이렇게 하고 있었습니다. 프로젝트당 GPU 서버 4대 혹은 개인당 1대 혹은 2명당 1대 이런 식으로 운영을 하고 있었습니다. 그래서 그 몰래 AI 사이언티스트들 몰래 에이전트를 깔고 사용률을 취합해 보니까 여기서 차마 말씀드릴 수 없을 정도로 참혹한 GPU 사용률이 나왔습니다. 아마 올해 해보신 분들은 경험하셨을 건데요. 10% 이하의 GPU 사용률이 나왔습니다. 그래서 이걸 빌미로 그 AI 연구하시는 분들의 모든 서버를 뺏어서 쿠버네티스 클러스터로 연결을 했습니다. 단지 연결했다는 것만으로 GPU 사용률이 20%로 올라갔습니다. 왜냐하면 그전에는 뭐
레지넷 1번 이거는 하승훈 거고 레지넷 2번은 홍지 거고 이렇게 정해져 있었는데 쿠버네티스 클러스터 하고 나니까 그냥 서버가 남았나 안 남았나만 보는 거지 어느 서버가 누구 건지 이런 건 없어진 겁니다. 자, 그러면 그 아까 코스트 오퍼레이션 말씀하셨는데 코스트 오퍼레이션 입장에서는 되게 좋은 거죠. 사용률이 2배 넘게 올라갔으니까 비용이 절반으로 줄어든 겁니다. 근데 AI 사이언티스트 입장에서는 자기 서버를 뺏긴 거고 피크 타임에 내가 쓰고 싶은 만큼 쓸 수 없어지게 된 겁니다. 그래서 단지 그냥 그 코스트를 줄이기 위한 노력뿐만 아니라 AI 사이언티스트들이 쓰기 편하게 만들어 드려야 했습니다. AI 사이언티스트들이 제일 친해야 되는 게 도커지만 제일 못 쓰시는 게 도커입니다. 아직까지도 잘 못 쓰고 계신데요. 당시에는 서버 20대가 있으면 저 같은 MLOps라는 사람들이 서버 한 대 한 대 파이썬 버전을 기억하고 있다가 필요한 패키지를 손으로 설치하고 분산학습을 하는데 3번에서만 안 돌아요. 이런 일들이 되게 많았습니다. 그거를 저희가 도커라이즈를 다 지원을 해드렸고요. 사실 시스템을 통해서 도커 빌드하고 그 자체 도커 레지스트리를 운영하고 이런 걸 했는데 결국 그 도커를 만들 능력이 안 되시는 분들이 많아서 저희가 커스텀하게 지원해드리고 현재는 연구를 통해서 자동으로 빌드할 수 있는 시스템까지 갖췄습니다. 이게 그 저희 쪽 AI 사이언티스트들이 플랫폼에 만족하게 된 계기가 아닌가 생각이 되고요. 특히 쿠버네티스 1.26 넘어오면서 도커 심이 EOS 되면서 쿠버네티스에 더 이상 도커를 쓸 수가 없습니다. 그러면 AI 사이언티스트들이 컨테이너 D라는 생소한 거에 적응을 해서 컨테이너 D 명령, 너드 컨트롤 이런 거에 적응을 해야 되는데 그건 더 끔찍한 일이었거든요. 그런 부분에 대한 문제점들을 저희가 다 해결해 드린 거라고 볼 수 있습니다. 그리고 하나 더해서 여기 보시면 그 클러스터가 2개로 나눠져 있는데요. 인터랙티브 클러스터는 주피터 노트북 실행할 수 있는 그 SSH나 주피터 노트북 실행할 수 있는 개발 환경이라고 보시면 됩니다. 그래서 색깔도 연하고 GPU가 없는 노드들도 있죠. 근데 저희가 아까 말씀드린 것처럼 그 GPU 서버 점유율이 10% 이하다라고 말씀드린 제일 큰 원인이 저기에 있었습니다. 개발할 때는 GPU를 쓰지 않습니다. 대부분 코드 보고 디버깅하고 이럴 때는 GPU 없어도 내 코드 문법 체크하고 돌아가는지 확인까지는 가능합니다. 근데 거기에 GPU 서버들 붙잡고 있어서 문제였던 거고요. 그걸 분리해서 인터랙티브 클러스터는 GPU가 없거나 아주 작은 GPU만을 쓸 수 있도록 구성을 했습니다. 밑에 보이는 것처럼 네트워크도 이더넷으로 저비용 이더넷으로 구성을 했고요. 반대로 그 V100 A100, H100 이렇게 고성능 GPU로 구성된 부분은 인피니밴드 네트워크로 구성을 했습니다. 그 엔비디아 보면 슈퍼파드라고 하는 고성능 GPU 클러스터가 있는데요. 그거와 동일한 수준으로 인피니밴드를 4채널, 8채널 구성을 했습니다. 그럼 어떻게 되냐면 조직에서 그 큰 모델을 돌릴 필요가 생깁니다. 예를 들면 이번 주겠죠? 이번 주에 뭐 라마3 405B 모델이 발표가 됐는데 어느 높으신 분이 와서 우리도 그거 한번 돌려보자라고 했을 때 각각의 AI 사이언티스트들이 2대, 4대 이렇게 점유하고 있을 때는 할 수가 없는 일이었습니다. 근데 인피니밴드 클러스터로 구성하고 나서는 그런 것들을 해볼 수가 있게 된 겁니다. 거기에 저희 AI 사이언티스트 분들이 만족도가 되게 높아졌습니다. 우리도 해볼 수 있다 이런 생각들을 하기 시작했고 진입장벽을 좀 낮출 수 있지 않았나 하고 생각이 듭니다. 네, 이런 히스토리 끝에 저희가 GPU 플랫폼을 구성을 했습니다. 쉽지는 않았습니다. 일단 저희 삼성 SDS가 데이터 센터를 많이 가지고 있는데 하필 AI가 터지기 직전까지 친환경이 이슈가 되면서 춘천 같은 데이터 센터의 경우는 렉 한 대에 공급되는 전원이 GPU 한 대에 필요한 전원의 반도 안 됐습니다. 그래서 그런 데이터 센터에다가 GPU 서버를 넣으려면 렉 2대 넣고 서버는 한 대만 들어가고 이렇게 해야 되는 상황이었습니다. 그래서 저희가 별도 공간에다가 전력 공사를 하고 렉도 GPU 서버 되게 무겁거든요. 렉도 별도 렉 구매하고 그래서 하나하나 한 땀 한 땀 GPU 클러스터를 구성을 했습니다. 그리고 그 위에 쿠버네티스 설치하고 쿠버네티스에서 인피니밴드 네트워크를 가능하게 하려면 별도의 CNI가 필요합니다. 뭐 위브 같은 걸 처음에 썼었는데 간편하니까. 위브는 인피니밴드를 지원하지 않고 최소한 캘리코 이상의 CNI를 사용해야 되고 그 다음에 스토리지 오케스트레이션도 필요한데 그 스토리지를
대충 이제 많이 써보신 들 아시겠지만 HDD가 달려있는 NAS에서 학습을 하는 건 끔찍한 일입니다. 최소한 SSD나 NVMe NAS가 달려있어야 GPU 시간을 오히려 줄여줄 수가 있습니다. 최근은 분산 스토리지 웨카 같은 것들도 성능을 크게 높일 수 있는 방법이고요. 그러면 방금 말씀드린 것만 해도 3가지에 해당하는 스토리지들이 있습니다. 이거를 쿠버네티스에서 안정적으로 돌아가게 하려면 오케스트레이션 기술들이 필요하고요. 그 외에 이제 스케줄러나 모니터링 같은 쿠버네티스가 기본적으로 제공하는 기능 위에 저희가 쿠버플로우 오픈소스를 베이스로 플랫폼을 새로 구축을 했습니다. 기회가 되면, 다음에 또 기회가 되면 그 트레이닝 기능이나 뭐 이런 인퍼런스 기능에 대해서 자랑할 것들이 좀 있는데 그건 다음에 설명드리기로 하고요. 오늘은 이 상황에서 저희가 GPU 자원을 최대한 아껴 쓰기 위한 스케줄링 관련 기법들을 소개해 드리려고 합니다. 네, 저희 오늘 메인 주제는 AI 옵티마이즈드 스케줄러입니다. 일단 옵티마이즈드 스케줄러가 왜 필요하냐라는 의문이 들 건데 그 오른쪽에 있는 GPU 그래프 2가지를 보시면 전통적인 IT를 하신 분은 저도 이제 경력이 20년 좀 더 돼 가는데 전통적인 IT를 하신 분들은 아래쪽에 있는 그래프가 마음에 드실 거예요. 로드 밸런싱이 괜찮네, 잘 되고 있네, 그 부하가 한 군데 집중 안 되고 있고. 하지만 GPU를 사용하는 경우는 다릅니다. 왜냐하면 엔비디아나 AMD가 만들어 놓은 아키텍처는 서버 내에 PCI나 NVLink를 사용했을 때 네트워크 성능이 극대화되기 때문입니다. 그래서 한 서버 내에 최대한 많은 GPU를 사용하고 그게 불가능할 경우에 인피니밴드 같은 외부 네트워크를 통해서 다른 GPU 서버와 연결해야 됩니다. 그러니까 위에 보시는 것처럼 서버 내에 GPU를 풀로 다 쓰고 나서 그 다음에 안 되면 다음 서버로 넘어가고 이런 스케줄링이 필요하고요. 그리고 그것 때문에 여기는 지금 6개씩 되어 있는데요. 6개의 작업을 던지면 제일 효율적이라고 했는데 밑에 그래프에서는 들어갈 자리가 없죠. 1개, 2개, 3개 이런 것들이 차지하고 있기 때문에 그걸 다 모아서 실행하게 되면은 위에처럼 최소한 3, 4개 이상의 서버가 남아있을 수 있게 됩니다. 그러면 고성능의 학습 작업을 구동할 수 있게 되는 것이죠. 그리고 저 말씀드린 것처럼 저희는 뭐 200명 정도의 AI 사이언티스트들이 동시에 사용하는 플랫폼입니다. 그러니까 그 사용자들은 정확히 알고 있었는데 내가 먼저 실행했는데 옆에 사람의 작업이 먼저 실행됐네 라는 걸 알고 있습니다. 근데 쿠버네티스 기본 스케줄러 로직이 아까 말씀드린 것처럼 HA 구성을 매 5초마다 계산을 합니다. 그 노드 셀렉터에서 어떤 노드에 어떤 자원이 남아있고 이 잡이 요구하는 자원을 계산해서 최종 노드로 할당하는 걸 하게 됩니다. 쿠버네티스는 작업의 순서에는 관심이 없습니다. 그러다 보니까 GPU를 한 장 쓴 사람이 있고 8장 쓴 사람이 있는데 8장 쓴 사람은 작업이 계속 실행이 안 되고 있다가 한 장 쓴 사람 먼저 실행되고 이런 경우가 발생을 하게 됩니다. 그래서 페어하게 모든 자원을 효율적으로 잘 사용하기 위해서 스케줄러 기술이 반드시 필요했었습니다. 그래서 저희는 2가지 방식으로 접근을 했습니다. 휴리스틱하게 접근을 먼저 해봤습니다. 제일 먼저 뒤에서 조금 더 설명을 드리겠지만 단순히 어떤 스케줄링이 되지 않으면 분산학습 작업이 실행도 안 되는 경우가 있고요. 그 다음에 조금만 더 신경 쓰면은 전체 서버 효율이 확 올라가는 스케줄링도 있습니다. 이런 것들은 저희가 개발하고 운영하면서 겪은 걸 바탕으로 휴리스틱하게 만들어 놓은 알고리즘이라서 휴리스틱 베이스라고 말씀드렸고요. 근데 이런 휴리스틱을 암만 실행해도 더 이상 개선되지 않는 부분들이 있었습니다. 그래서 딥JS나 솔로 같은 논문 기반으로 저희가 연구를 해서 강화학습 기반의 스케줄러를 개발했습니다. 네, 먼저 휴리스틱 스케줄러들에 대해서 설명을 드리겠습니다. 네, 분산학습 작업을 실행하다 보면 여기 Q에 그 분산학습 노드 4개가 필요한 잡 C가 대기를 하고 있습니다. 근데 기본적인 스케줄러로 이 작업을 실행하게 되면 스케줄러가 봤을 때 첫 번째 노드에 GPU 2개가 비어 있고 두 번째 노드에 GPU 하나가 비어 있으니까 이 3개를 먼저 실행해 버립니다. 근데 분산학습 해보신 분들은 아시겠지만 워커 4개가 동시에 실행돼야 되는데 2개만 먼저 실행되면 이 작업은 100% 실패합니다. 그래서 아래 그림과 같이 빈 공간이 있더라도 작업이 들어가지 않고 4개의 모든 작업이 들어갈 수 있는 상태에서만 실행해주게 하는 게 갱 스케줄링이라는 기법입니다. 이건 사실 지금 너무 당연하실 수 있는 부분인데 모든 스케줄러가 가장 기초적으로 가져야 될 기법입니다. 네, 다음은 FIFO입니다. 앞서 말씀드린 것처럼 페어니스 얘기를
말씀드렸었는데 가장 페어한 방법이 P4죠. 먼저 실행한 거 먼저 실행한 거를 먼저 구동할 수 있게 해주는 기법입니다. 뭐 가장 페어하지만 보시는 것처럼 아래쪽에 붉은색으로 표시된 영역은 남아있는 GPU를 사용하지 못하고 있는 상태인 겁니다. 사용자들의 작업이 몇 개의 GPU를 요구하느냐에 따라서 잡2는 4개를 필요로 하고 잡3는 1개밖에 요구하지 않지만 순서를 지키기 위해서 다 대기하고 있는 상태인 거죠. 네, 그 다음은 빈 패킹입니다. 여기 그 위에 기본 스케줄러는 아까 우리가 흔히 알고 있는 HA 알고리즘처럼 최대한 노드에 분산을 시킨다고 말씀을 드렸죠. 그러면은 그 잡C와 D가 GPU 1개짜리 잡C와 D가 대기하고 있을 때 잡C는 GPU가 제일 많이 남아있는 첫 번째 노드에 들어갑니다. 그럼 잡D는 들어갈 데가 없어지는 것이죠. 혹은 아까 그 개인 스케줄링 알고리즘에서 말씀드린 것처럼 쪼개져서 들어가서 네, 비효율이 발생하게 됩니다. 이때 빈패킹 스케줄링이 되게 되면 잡C는 HA를 위해서 널널한 서버에 들어가는 게 아니라 비어있는 공간을 찾아가서 B 노드를 채우게 되고 그러면 나머지 A 노드 3칸에 남아있는 잡 D가 실행될 수 있게 됩니다. 이 알고리즘도 되게 중요한 것이 아까 말씀드린 것처럼 우리가 A100이나 H100 GPU를 쓰시게 되면 GPU 내에는 NVLink 로 연결된 8장의 GPU들이 있습니다. 이 8장의 GPU들이 그 이미지 비전 모델들, 레지넷 같은 비전 모델들이 한 장씩 GPU를 차지해서 8장을 못 돌리는 것만큼 아쉬운 부분이 없거든요. 그래서 빈패킹 알고리즘을 저희가 적용을 했고요. 네, 그리고 백필 알고리즘입니다. 아까 P4에서 아쉬웠던 부분이 앞에 남는 부분이 있는데도 실행 안 되는 부분이 있다고 말씀드렸습니다. 근데 최대한 공정성을 유지하면서 그러니까 잡2가 첫 번째 T1에 있는 남아있는 공간에 들어가더라도 잡1에 원래 실행돼야 되는 시간에 대한 건 지켜주는 방식이 백필입니다. 그래서 우선순위가 뒤에 있지만 다른 작업에 영향을 미치지 않는다면 먼저 실행시켜주는 기법을 백필이라고 합니다. 네, 마지막 휴리스틱으로 멀티큐를 적용을 했습니다. 멀티큐를 적용한 이유는 앞에 백필과 P4에서 말씀드린 것과 좀 유사한데 저희는 되게 많은 작업들이 동시에 실행되다 보니까 그 GPU 1개가 필요한 작업과 8개가 필요한 작업이 섞여 있습니다. 근데 하나짜리가 돌고 있으면 8개짜리가 전체 큐를 블로킹하고 있겠죠. 그 뒤에 1개, 2개짜리 작업들은 8개 때문에 실행이 되지 않습니다. 이때 1개, 2개, 4개 이렇게 적은 GPU가 필요한 큐를 별도로 만들고 8개짜리가 돌아가는 큐를 따로 만들면 8개는 8개짜리끼리 경합하고 나머지 1개, 2개, 4개는 따로 경합을 해서 실제 그 주간 평균 대기 시간을 확인해 보면 32시간에서 5시간으로 확 줄어든 걸 확인할 수가 있습니다. 네, 이렇게 저희가 휴리스틱한 기법들을 적용해서 여기까지만 해도 되게 큰 개선을 했는데요. 사실 저희도 그 딥러닝의 시대가 이렇게 금방 바뀔 줄 알았습니다. 패러다임이 그 LLM이 나오고 하면서 사실 버트가 나오고 버트 지나서 큰 LLM이 나오기 전까지만 해도 이제 분산학습 안 되는 노드들은 필요가 없겠다라고 생각을 했었습니다. 그런데 실제 LLM 시대가 되니 다시 더 복잡해졌습니다. 그전에는 우리가 흔히 알고 있는 이름의 모델들만 처리할 수 있으면 됐는데 지금 하루가 다르게 처음 보는 규모의 처음 보는 이름의 모델들이 쏟아져 나오고 있습니다. 근데 저희는 연구소다 보니까 그런 모델들을 다 무시할 수가 없습니다. 알고는 있어야 됩니다. 그래서 다양한 모델들을 다양한 크기로 다양한 데이터셋을 적용해서 돌려봐야 됩니다. 그러다 보니까 LLM 시대가 되고 나서 SLM들과 엮이면서 더 복잡한 시대가 돼서 더 효율적으로 그렇게 시대는 복잡해졌지만 GPU 개수는 늘려지지가 않습니다. 사실 구하기도 힘들거든요. 주문하면 6개월 정도 걸리고 그래서 남아있는 GPU를 최대한 쥐어짜서 써야 되는 상황이 됐습니다. 그래서 여기에서 우리가 강화학습 기법을 적용해서 스케줄링하면 성능이 올라가지 않을까 하는 연구를 진행을 했습니다. 결과적으로 성능이 훨씬 많이 올라갔습니다. 강화학습이란 에이전트가 현재 인바이러먼트의 상태를 보고 어떤 액션을 취하고 그 액션에 따라서 리워드를 받으면서 액션에 대한 개선을 학습하는 기법을 말합니다. 주로 게임이나 그 길찾기 같은 어려운 복잡 알고리즘을 해결하는 데 많이 사용되고요. 저희는 이런 학습 작업들 그리고 머신의 상태, 스케줄링을 문제를 해결하기 위해서 강화학습을 적용해 봤습니다. 강화학습 스케줄링 컴포넌트는 이렇습니다.
여기 제일 왼쪽에 시뮬레이터 또는 머신이라고 되어 있는데요. 실제 환경에 있는 머신들이 가지고 있는 상태와 머신에 들어와 있는 잡 리스트, 학습 잡 리스트가 있고, 그리고 머신이 없어도 그 강화학습을 할 수 있는 시뮬레이터가 있습니다. 이 시뮬레이터를 통해서 스테이트를 받으면 아래 스케줄러는 스케줄링 스킴을 결정하고 그 스케줄링을 실행한 이후에 이벨리에이트를 통해서 우리가 최종으로 타겟팅하는 슬로우다운을 스코어링합니다. 그리고 그 스코어링 결과에 따라서 추가로 아래 스케줄 학습을 진행합니다. 그래서 지금 이제 저희가 확정되지 않은 성능이 입증되지 않은 스케줄러를 바로 라이브에 투입할 수가 없기 때문에 시뮬레이터가 되게 중요했고, 시뮬레이터는 이렇게 구성이 되어 있습니다. 잡큐에 대한 시뮬레이터, 그러니까 그 스케줄링 해야 되는 대상 작업에 대한 목록들을 관리하고 이것들의 대기 시간이나 이런 정보들을 가지고 있는 데이터를 시뮬레이션하는 시뮬레이터와 노드 정보, 저희가 실제 GPU 서버는 10대밖에 없지만 노드 시뮬레이터로 100대 있다고 가정하고 학습을 시킬 수가 있습니다. 그런 시뮬레이터를 가지고 작업을 구성해서 스케줄러로 스케줄링 한 다음에 결과를 컨트롤러가 확인하고 그 다음에 개선할 부분들을 지시하는 형태로 시뮬레이터가 구성이 되어 있습니다. 네, 그리고 실제로 강화학습을 한 에이전트는 3가지 피처를 주로 학습을 합니다. 그 GPU 서버를 의미하는 노드 정보, 그리고 사용자들의 작업을 의미하는 태스크, 전체 클러스터의 큐나 대기 시간 같은 걸 확인하는 글로벌 3가지를 보고 있습니다. 그 오른쪽에 데이터 모델링 한 걸 보시면 노드 쪽에는 첫 번째 타임스텝에 2개의 작업이 실행되고 있고, 그게 5번째 타임스텝이 되면 0이 되면서 그 회색 부분은 남아있는 GPU 개수인데요. 이렇게 실행 중인 태스크와 5개 타임 스탬프에 따라서 줄어드는 자원량, 늘어나는 자원량을 가지고 학습을 진행합니다. 그리고 지금 실행하고 있는 태스크의 정보, 글로벌 리소스에 대한 정보들을 추가로 뉴럴넷에 학습을 해서 에이전트가 학습을 진행하고요. 워크로드를 제너레이션 하는데 저희가 운영을 오랫동안 했다고 말씀드렸는데 한 2, 3년 정도의 그 분산학습 작업 실행 데이터가 있습니다. 그 데이터를 분석을 해서 이런 데이터들을 제너레이션 하고 있습니다. 우선 잡 익스큐션 타임입니다. 실제 작업이 실행되는 시간, 그리고 오른쪽은 Q에서 대기하는 시간, Q 웨이팅 타임, 그 외에 실제 GPU를 몇 장이나 쓰는지, GPU 메모리를 얼마나 사용하는지 이런 부분들을 시뮬레이션 하고 있고요. 그리고 사용자별로 그 헤비 유저나 라이트 유저를 구분하고 워크로드별로도 헤비 유저와 라이트 유저를 구분을 했습니다. 그래서 그래프에 보시면은 왼쪽에 그 헤비 유저와 왼쪽에 라이트 유저와 오른쪽에 있는 헤비 유저 간의 관계를 그 펑션으로 만들어내서 워크로드 제너레이터가 이 그래프에 기반해서 워크로드를 생성할 수 있게 해놨고요. 그리고 사용자들이 실제 학습 작업을 실행하는 인터벌을 잡 어라이벌 인터벌이라고 하고 이것에 대한 데이터를 시뮬레이션 했고 실제 실행하는 작업들의 GPU 소요량에 대한 것도 모델링을 했습니다. 그래서 그 결과로 헤비한 워크로드에 대한 인터벌을 계산을 했고요. 라이트한 워크로드에 대한 인터벌을 계산을 했습니다. 그래서 워크로드 레이시오에 따라서 워크로드 레이시오는 실제로 작업이 얼마나 많이 자주 들어오느냐에 대한 지표입니다. 그래서 워크로드 레이시오가 높으면 작업이 빨리빨리 들어오니까 어라이벌 인터벌이 짧아집니다. 근데 그러면은 큐에 대기하고 있는 작업들이 무한정 늘어날 수가 있기 때문에 워크로드 레이시오를 줄여가면서 테스트를 했습니다. 네, 결과입니다. 결과 정리할 때 저희가 레퍼런스한 모델들은 다음과 같습니다. 강화학습 모델 중에 하나인 딥JS와 솔로 모델을 적용했고요. 그 다음에 휴리스틱, 아까 앞서서 말씀드린 휴리스틱 기법 중에 피포 퍼스트 핏, 랜덤, 그리고 이렇게 꽉꽉 끼워서 빈 태킹처럼 꽉꽉 끼워서 스케줄링하는 테트리스 기법을 적용을 해서 테스트를 했습니다. 테스트해서 결과로 측정한 수치들은 다음과 같습니다. 슬로우다운 수치입니다. 작업이 실행된 시간과 그 웨이팅 타임을 실행된 시간에 대비해서 측정한 시간이 있고요. 맥스팬은 사용자들이 실행한 전체 작업에 대한 소요 시간을 측정한 겁니다. 워크로드 레이시오는 아까 설명드렸고요. 그리고 요거는 추가적으로 성능 외에 추가적으로 페어니스가 얼마나 확보가 되는지도 추가 테스트를 해봤습니다. 딥제이스 두 번째 보시면 그 강화학습 모델 중에 딥제이스를 적용했을 때 1.45라는 성능은 가장 좋았지만 아래 표에 보시면 하나씩 아웃라이어 같이 보이는 부분이
대기한 작업들입니다. 하나씩 하나씩 저렇게 엄청 오랜 시간을 대기하는 작업들이 발생을 합니다. 저게 페어하지 않다고 생각하는 거고요. 거기에서 저희가 저런 가장 대기 시간이 소요 시간이 오래 걸리는 작업들을 먼저 실행해주는 맥스페이스를 적용을 했더니 성능은 조금 떨어졌지만 전체 페어니스는 아래에 있는 그 그래프, 다른 색깔의 그래프들처럼 훨씬 좋아지는 것을 확인했습니다. 네, 최종적으로 저희가 슬로우다운 수치는 작업이 실행된 시간의 그 대기 시간 대비해서 얼마나 되는지를 비교하는 거라고 말씀드렸고요. 슬로우다운이 낮을수록 좋은 모델입니다. 그래서 휴리스틱한 기법, 피포, 테트리스 이런 휴리스틱한 기법 대비해서 딥JS 같은 모델을 썼을 때 워크로드 레이시오가 높아질수록, 그러니까 사용자의 작업들이 많이 들어올수록 좋은 성능을 보여줬고요. 그다음에 메이크 스팬 레이시오가 낮아지면은 페어니스가 해쳐진다는 얘기이기 때문에 저희가 강학습 모델들, DDQN 같은 경우는 메이크 스팬 레이시오도 크게 해치지 않으면서 슬로우다운 수치도 높아지는 것을 확인할 수 있었습니다. 네, 이제 그 강화학습 부분은 살짝 좀 재미없는 부분인데요. 조금 재미있을 수 있는 MIG 부분에 대해 설명을 드리겠습니다. 아시는 분들도 있으시겠지만 MIG는 멀티 인스턴스 GPU라고 해서 A100부터 발표된 NVIDIA 아키텍처입니다. 기존에도 그 파이토치의 MPS나 스트림 같은 걸 이용해서 GPU를 쪼개서 쓰는 기법들이 있었습니다. 근데 그거는 보안상으로 문제들이 있었고 메모리를 나눠서 쓰는 거기 때문에. 근데 MIG의 경우에는 물리적으로 완전히 분리된 7개의 그 GPU를 사용할 수 있는 형태의 NVIDIA 아키텍처입니다. 프로파일은 그 5가지 정도가 있고요. 원지 프로파일은 80기가짜리 GPU를 10기가짜리로 7개 나눠 쓸 수 있는 프로파일입니다. 그리고 2G의 경우에는 3개로 나눠 쓸 수 있는 프로파일이고요. 이런 식으로 그 사용자가 필요한 사이즈에 따라서 엔비디아 GPU를, A100 GPU를 7개, 최대 7개까지 나눠 쓸 수 있는 기법입니다. 오른쪽에 보시면 이렇게 약간 그 단순했지만 저희가 쓰고 있는 화면의 일부인데요. 저거 보시는 것처럼 CPU, GPU 이외에 MIG 리소스도 별도로 분리해서 사용할 수 있습니다. 근데 이런 MIG를 A100이 있는데 굳이 필요하냐? 그래서 저희가 테스트를 좀 해봤습니다. MIG를 1G 프로파일과 2G 프로파일로 나누고 그 1G, 2G에 들어갈 수 있는 그 10기가짜리 모델과 20기가짜리 모델들을 돌려봤습니다. 그래서 10G에서 돌렸을 때 저희는 MIG가 약간 사실 쿠다 MPS나 스트림 같은 걸 쓰면은 성능이 일정하게 나오지가 않습니다. 동시에 실행하는 작업들에 영향을 받기 때문인데요. MIG의 경우에는 7번 실행을 했을 때 거의 균일한 성능을 확인할 수 있었습니다. 그리고 2G짜리로 사용했을 때는 약 2배 가까이 성능이 올라가는 것을 확인할 수 있었고요. 그래서 저희는 사용자들한테는 이렇게 얘기를 했습니다. 10G 이하의 작업을 돌릴 때는 MIG를 이용해서 돌리세요 해서 이제 보시는 것처럼 풀 GPU는 큰 모델들 돌리고 작은 GPU는 MIG 이용해서 돌리고 이렇게 구동을 할 수 있게 했습니다. 그리고 실험을 해봤더니 이런 점도 찾을 수 있었습니다. 인셉션 V3 같은 경우에 A100 풀 GPU를 사용한 경우에 7번 학습을 실행하면 7분 18초가 걸리는데요. MIG를 이용하는 경우에 2분 7초면 7개니까 GPU가 7개니까 2분 7초면 7번을 구동할 수가 있게 됩니다. 그래서 실제적으로 성능 비교했을 때 MIG를 그러니까 분업을 많이 하는 프로젝트라면 MIG를 썼을 때 3배 정도의 성능 향상을 꾀할 수 있다라는 부분입니다. 네, 그리고 여기는 MIG 프로파일 설정하는 방법이랑 그 다음에 저희가 어떻게 MIG를 운영하고 있는지에 대해서 설명드리는 부분이고요. 그리고 주피터 노트북을 저희가 생성할 수 있게 아까 인터랙티브 풀에다 생성할 수 있게 해드리는데 풀 GPU를 사용하지 않고 여기 MIG를 이용해서 주로 주피터 노트북은 풀 GPU가 필요하지 않은 경우가 많기 때문에 주피터 노트북에는 MIG 리소스를 할당하도록 이렇게 적용이 되어 있습니다. MIG 리소스를 실행하면 여기 NVIDIA SMI를 쳤을 때 MIG 리소스에 맞는 별도의 GPU인 것처럼 보여줍니다. 네, 그리고 저희가 MIG를 적용하면서 앞서는 제가 만능인 것처럼 말씀드렸는데 단점들이 많이 있었습니다. 가장 심각한 단점은 MIG 디바이스들끼리는 통신이 되지 않습니다.
MIG로 분산했을 때 그 MIG GPU 내에 NVLink가 깔려 있음에도 불구하고 NVLink는 쓸 수가 없고요. MIG 디바이스를 2개 이상 도커에다가 할당을 했을 때도 실제 도커 내에서는 MIG가 1개만 구동이 됩니다. 그래서 그런 부분들이 MIG에 쓰기에 불편한 부분들이 있고요. 그리고 GPU 하나를 MIG로 7개 나눴을 때 하나의 설정만 바꾸고 싶어도 나머지 작업들이 다 릴리즈 돼야만 MIG 설정을 바꿀 수가 있습니다. 그리고 서버가 재부팅 될 때마다 GPU 서버 운영해 보신 분들은 아시겠지만 주 1회 정도는 리부팅이 필요합니다. 워낙 문제들이 많기 때문인데요. 근데 재부팅 할 때마다 MIG 프로파일을 다시 설정해야 됩니다. 앞서서 보여드렸던 이런 작업을 다시 진행을 해야 됩니다. 네, 그런 문제점들이 있었고요. 그럼에도 불구하고 앞서 말씀드린 저희 스케줄링 기법들과 MIG 프로파일들을 잘 이용해서 그나마 얼마 안 되는 리소스들을 최대한 아껴서 사용하고 있고요. 현재 저희는 그 V100, A100, H100 클러스터들을 실제로 운영을 하고 있고 운영하면서 발생하는 문제들을 많이 해결을 해오고 있습니다. 시간이 조금 남은 것 같아서 제가 운영할 때 가장 힘들었던 부분들을 말씀드리면 여기는 뭐 MLOps 분들이 얼마나 계신지 모르겠지만 현재 제가 다뤄야 되는 사용자 컨테이너가 100여 종이 넘습니다. 그런데 지금 A100 그 드라이버는 470이 아직도 깔려 있습니다. 3년 전에 깔아놓은 드라이버죠. 그래서 유지보수 업체들은 이미 손들고 나갔고 그래서 드라이버를 업데이트할 방법은 사실상 제가 손으로 하는 방법밖에 없는데 컨테이너들은 계속 새 버전으로 나오고 있습니다. 그러다 보니까 사실 23년 컨테이너까지만 해도 드라이버 470에서 잘 돌았는데 어느 날 어떤 사이언티스트가 들고 온 컨테이너는 돌질 않습니다. 그러면은 사이언티스트들은 GPU가 고장났다 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 오늘도 그 문제를 해결하다가 왔는데 그런 경우는 대부분 쿠다와 드라이버의 호환성입니다. 그래서 쿠다의 호환성 패키지가 있습니다. 컴패터빌리티라는 패키지가 있는데 NGC 컨테이너 웬만큼 깔려 있고요. 그게 아니라 사용자가 어디서 주워온 그 컨테이너를 사용하는 경우에는 이 쿠다 컴패터빌리티 패키지를 버전에 맞춰서 깔아주면 웬만하면 해결이 됩니다. 그리고 GPU 서버의 드라이버 버전을 결정하실 때는 드라이버 버전에 대해서 여러 가지 타입이 있습니다. 그냥 그 LTSB라고 해서 롱텀 서포트 드라이버는 4년 동안 서포트를 합니다. 그러면 엔비디아가 그 이후 4년 동안 만들어내는 쿠다 툴킷이 그 드라이버와 호환이 됩니다. 그리고 1년짜리 버전이 있고요. 6개월 혹은 서포트 안 하는 버전들이 있습니다. 그래서 드라이버를 설치하실 때 꼭 LTSB 버전으로 설치를 하시거나 최소한 1년짜리 드라이버 버전을 설치하시는 것을 권장드립니다. 네, 오늘 여기까지 제가 준비한 내용 다 말씀드렸고요. 시간이 되시면 질문을 받아도 되나요? 네. 나와요? 네. 발표 잘 들었고요. 그 SDS에서는 이거를 온프로미스에서도 제공할 상품으로 판매하실 계획인가요? 네, 서두에 말씀드린 것처럼 오늘 설명드린 부분은 저희 연구소에서 연구 용도로 쓰고 있는 비상품이고요. 그 외에 SDS는 SCP라는 클라우드 플랫폼이 있습니다. 흔히 아시는 AWS, 애저 이런과 동일한 기능을 하는 부분이고 그 안에 보시면 AIN MLOps라는 상품이 하나 있습니다. 그거를 거의 유사한 기능을 한다고 보시면 될 것 같습니다. 온프레미지 형태 가능하고요. 네, 설치형이 그러니까 말씀드린 온프레미지가 내 서버에 들어와서 설치해 줄 수 있느냐 그런 서비스는 하지 않지만 그 SCP의 고객만을 위한 프라이빗 클라우드 환경을 만들어 드리는 서비스는 하고 있습니다. 일단 감사하다는 말씀드립니다. 네, 그 기술 외적인 질문일 것 같은데 여러 종의 스케줄러들이 설치된 쿠베 클러스터를 여러 개를 운영해서 사용자가 그에 맞게 선택을 하는 그런 사용성 일지가 첫 번째 질문이고요. 두 번째 질문은 간혹 가다가 이제
뭐 저만의 노드 그룹을 만들어 주세요. 저만의 큐를 만들어 주세요. 저 팬딩되고 싶지 않아요. 이런 얘기를 하는 사람도 있을 텐데 그 요청을 선택적으로 수용을 하시는지 아니면 철저하게 멀티 테넌시를 고집을 하시는지 그런 삶의 지혜 이런 게 궁금합니다. 네, 네. 네. 먼저 질문하셨던 저런 다양한 폴리시들을 어떻게 해결하느냐라는 부분이신데 저희가 만든 스케줄러에 폴리시를 추가할 수 있도록 설계가 되어 있습니다. 근데 겹칠 수 있는 폴리시가 있고 공존할 수 없는 폴리시가 있습니다. 예를 들면 피포와 빈패킹, 갱 스케줄링은 동시에 사용할 수 있고요. 그 다음에 강화학습이랑 멀티큐는 동시에 사용할 수가 없습니다. 그런 경우에 제가 클러스터를 아까 말씀드린 것만 3개 정도 운영한다고 말씀드렸는데 용도가 조금 구분이 될 것 같고요. HB 클러스터는 GPU 한 장짜리 작업이 실행되는 경우가 거의 없어서 거의 항상 분산학습이 돌고 있기 때문에 HB 클러스터의 경우는 단순 P4Q만 해도 충분하고요. 다만 AB 클러스터는 정말 다양한 워크로드들이 들어가 있기 때문에 여기에는 빈패킹, 갱, 강학습 알고리즘 이런 것들이 멀티폴리시로 적용이 되어 있습니다. 그래서 이어서 두 번째 물어보신 것까지 어느 정도 말씀드린 것 같은데 완전히 용도에 따라서 명확히 구분된 건 아니지만 어느 정도로 내부적으로 합의가 오랫동안 같이 일하면서 합의가 되어 있는 것이 LLM 모델 큰 거라고 하시면 보통 60빌리언 이상 모델들을 구동할 때는 H100을 쓰도록 하고 그 외의 경우는 A100 서버를 쓰자는 것이 어느 정도 합의가 돼 있고요. 그리고 저희가 쿠버네티스에서 커스텀 리소스로 그룹이나 오가니제이션이라는 개념을 넣어서 그 그룹과 오가니제이션들이 쿼터 컨트롤을 하고 있습니다. 그래서 저희 AI 연구팀에 랩이 여러 개가 있는데 A랩이라는 데서 GPU 20대에 대한 쿼터를 가져가고 B랩에 대해서 GPU 10개에 대한 쿼터를 가져가면 거기에 대해서 서로 침해하지 않도록 잘 컨트롤을 해주고 있고 가끔 노드를 명확히 구분해달라는 요구사항이 나올 때도 있습니다. 잘 들어주진 않지만 그런 경우에도 쿠버네티스 노드 셀렉터 같은 걸로 별도 큐를 구성을 해주고는 있습니다. 사실 MLOps의 애환이라는 게 그런 거라고 볼 수 있습니다. 매달 미덥 행사를 열고 있는데요. 주로 서울과 샌프란시스코에서 미덥을 준비하고 있어서 지금 보이시는 QR코드나 루점과 베슬 AI로 들어가시면 매달 진행하는 행사 확인하실 수도 있습니다. 오늘 행사는 베슬 AI 유튜브로도 올라갈 예정이니까 편하게 구독과 좋아요, 알림 설정까지 부탁드리겠고요. 저희 링크드인에서도 다양한 소식 전해드리고 있습니다. 네, 저희가 지금처럼 단독으로 행사를 진행하기도 하지만 또 다양한 회사와 협업도 하고 있는데요. 같이 협업을 진행하길 원하는 분들은 또 따로 연락 주시면 감사드리겠습니다. 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다.